good evening and welcome to this highly important topic of Vadya Vidya, the way that they have publicized it. The beauty of a sensitive instrument is the way அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறது வச்சே நம்ம வந்து அது ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ இருக்குது, ஹீட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம். Typically, I was tuning, as you all noticed, because by the time I came from my house to here, it went through so many temperature changes. அது ஏசி காரில் வந்துட்டு அப்புறம் அங்கே அதுலேருந்து வெளியில் வந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளே தெரியுமே தேர் ஆர் ஸோ மெனி சேஞ்சஸ். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது ரியாக்ட் பண்ணும் ஒரு சென்சிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா. ஸோ டுடே வில் ட்ரை அண்ட் எக்ஸாமின் what makes instrumental music work and how do we bring out different kinds of effects on instruments. Why do we need to do that? Is there any necessity to follow vocal style in instruments? A lot of these questions are often asked. Vadya Sangeetam uyarndada, Gatra Sangeetam uyarndada, and what are the limitations and scopes of different media of expression. All these are just medium to express our thoughts, whether it is through the voice, which is more like next to talking. Singing is the easiest thing actually. நேச்சுரலாக வந்து நம்ம வந்து எப்படி இது பண்ணுறோமோ அது நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு வருதுன்னா ஃபஸ்ட் ஹேண்டாக இருக்கிறது வோக்கல். அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன வேணுமோ நம்ம பாடிடலாம், நினச்ச உடனே அது பாடிடலாம். இதில் கையில் அங்கேருந்து வந்து இங்கே வரத்துக்குள்ள so many things happen in between, and that is a actual secret. Number one is various instruments have different personalities, just like human beings. Veena, it has its own personality. Chitravina has its own personality. Flute, Nadaswaram, violin, take some of the other instruments like say guitar or saxophone or mandolin or even say the keyboard for instance. Everything has its own personality. So typically what is likely to happen is that the personality of the instrument is going to dictate the kind of music that we are actually going to play most of the times. And this is in most cases, unless the artist is able to develop a stronger personality to find ways and means in which he is able to develop an equation. I don't like to call this, use this word master the instrument. Mastering is absolutely impossible in anything. So, calling that is extremely self-conceited many times. So at least we can just say develop a rapport with the instrument, develop a rapport with our system of music, develop an equation with the Carnatic system or with the composers or with the instruments. So we need to develop that kind of a rapport where we are able to create a happy partnership between our brain and the instrument and then try to bring out some things. So now, for that to happen, it's very, very, very easy to say that. And Indian music being what it is, with the especially lyric-centric Carnatic music, where, bhava
evocative appeal, and the kind of lyrical value, the kind of literature that we have, the rich legacy of brilliant philosophers and spiritualists who are our great composers, who are the architects of our Carnatic system. So the kind of music that they have bequeathed to us demand that we are extremely sensitive to not only every note and every syllable of the rhythm, but also every syllable of the words that they have composed. That means it takes a lot of sensitivity on the part of the artist to be true to the lyrics of great composers. I wouldn't say this for all the composers, because many composers in Carnatic, frankly, are better musicians than actual composers. Their music was very good. For them, Sahityam was just a filler in many other cases. Summa or set of words they used to express their musicianship. In fact, that was more a filling for the template of the lyric, the tune that they had in many cases. But in the cases of super composers, the great Uttama Vagyakaras, as we call, like say somebody like Tyagaraja, Dikshitar, Shama Shastri, Oothukadu Venkatakavi, in the mari, a handful of them only will really qualify as Uttama Vagyakaras by our yardstick. இது நம்மளோட யாட்ஸ்டிக். நம்ம யாட்ஸ்டிக்லாம் ரொம்ப ரொம்ப லோ ஆக்சுவலாக. Sarangadeva, about 800 years back, in his Sangeeta Ratnakara, mentions almost 32 characteristics that is required to be checked if you are to be described as a Uttama Vagyakara. And the 32 வந்து நம்ம, if you are going to be actually listing, in fact I have asked some of my students to do this as a study, start seeing the characteristics that Sarangadeva mentions and try to fit in the list of composers who checks what boxes in the list that he gives. He gives such an elaborate and extensive and deep set of values that many Vagyakaras may not check most of the boxes that he talks about, because he includes awareness of operatic form, awareness of drama, awareness of characterization within that, awareness of culture, awareness of language, awareness of literature, awareness of poetry, the meters, chandam, alankaram, adidya, அவர் சொல்லக்கூடிய எல்லா கேட்டகரிஸ்லையும் பார்த்ததுன்னா it's a very very extensive list. ஸோ நம்மளுடைய யாட்ஸ்டிக்கில் வந்து நாம் மெயினாக சங்கீதத்தில் பார்க்கச்ச we are looking at the music, மெலடி, ரிதம், லிரிக் காம்பினேஷனில் தான் நம்ம வந்து ஒரு சீட்டிங் நல்லா இருந்ததுன்னா ஒரு பெரிய தாட்ஸ் அவள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணித்தனா நம்ம வந்து அவளை உத்தம வாகியக்காரா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓரளவுக்கு. ஸோ அந்த கேட்டகரிஸில் வந்து ஃபிட் பண்ணக்கூடிய கம்போசர்ஸே வெரி ஃபியூ இன் கர்நாடிக் மியூசிக் ஆக்சுவலி. மோஸ்ட் ஆஃப் த அதர்ஸ் ஆர் உத்தம வித்வான்ஸ். அண்ட் ஆஸ் லிரிசிஸ்ட்ஸ் மத்தியமம் டு அதமம். And if you are going to be actually looking at some other cases, lyrics வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம், மியூசிக் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கலாம், இல்லை இன்ஃபேக்ட் வேறு யாராவது டியூனே பண்ணியிருக்கலாம். In the case of people like Purandaradasa, Annamacharya and some of the other composers, we have lost the original tune, so we have no idea of their brilliance, even though we have suggestions of Purandaradasa's greatness through the contributions of his Sarlevarsis or so many other Geetams that have come down to us. And the kind of reverence that other composers had for him or other musicologists had for him. So those are more like the second-hand inferences that we make in the case of those kind of composers. So அப்படி இருக்கச்ச இந்த உத்தம வாகியக்காரர்களுடைய காம்போசிஷன்ஸ் நம்ம ரெண்டர் பண்ணச்ச எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு இன்டெகிரிட்டியோட பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஞானமொசகரத கண்டினியூஸாக அஜ்ஞானமொசகராதா அப்படின்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்னும் அதெல்லாம் உண்மையாயிடும். ஸோ ஞானமொசகரத அது வந்து அங்கே ஆக்சென்ட் பண்ணாமல் இந்த ஆ பாடணும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் சேஃபாக பாடணுன்னா சுஞானமொசகரத அப்படின்னு நாமளே கொஞ்சம் கேட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவா. ஸோ இதே மாதிரி நீ சரி சட்டி வேல் புலேவரம்ப அனித்ய கல்யாணி, அனித்ய கல்யாணி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பாடச்ச இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாணியோடைய ஒரு
விகர் அண்ட் ரிகரில் வந்து நம்ம சில டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இன்அட்வர்டன்ட் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் இப்போ தீக்ஷிதருடைய ஒரு பிரில்லியன் நவாபரண கிருதிஸோ இல்லை வெங்கடகவியோடைய சில காம்போசிஷன்ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப எருடேட் காம்போசிஷன்ஸில் வந்து அவன் அந்த மந்திராட்சரங்கள் பீஜாட்சரங்கள்லாம் போட்ட காம்போசிஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும். பிகாஸ் அது ராங் ஆர்டரில் சொல்லித்தனாலோ இல்லை ராங் இன்டோனேஷனில் சொல்லித்தனாலோ அதுக்கே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ராமிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் ஹியூஜ் அப்படின்னு பெரியவாலாம் சொல்லுவாள். ஸோ அப்படி இருக்கச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஈவன் மோர் சேலஞ்சிங் ஃபார் த ஆர்டிஸ்ட் to be very sensitive to actually start developing techniques for this. And for this, the best way to actually be a good instrumentalist, அந்த காலத்தில் இருக்கிற சகல பெரியவாளும் சொல்லின ஒரு சமாச்சாரம் தான், உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். நல்ல வாத்திய இசை கருவி வல்லுநராக நம்ம இருக்கணும்னா வோக்கல் நன்னா தெரியணும். If we do not know to sing well, we will not be able to think well. The singing and thinkingல இருக்கக்கூடிய ஒரு லிங்கிங் வந்து நம்ம மறக்கக்கூடாது. ஏன்னா it is not just for சாகித்யம், even the way the accent of the notes are, the எங்க வந்து in a string instrument you have two hands. This is the hand that is like the window to your music. This is the hand, whether it's a bowing hand or a plucking hand. That hand is the one that is a window through which somebody will actually like your music or not. Why? Because that is the hand that is actually producing the tone. என்னவே வந்து நம்ம ஒரு பெரிய மகா வித்வானாக இருந்தாலும் டோன் வந்து நல்லா இல்லைன்னாக்கா கேட்க முடியாது. We can't sing like, we cannot play an instrument like a crow that just had a tonsillitis operation or something. So the tone has to be brilliant. Unless we develop the tonality, and for which this hand is so important. This hand actually, frankly speaking, this hand will also give away how much a person practices. இப்போ நான் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ட்ரூத்ஸ். ஒத்தா வந்து நல்ல ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணால் தான் இந்த ஹேண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஏன்னா there are so many microscopic movements and angles in which your plucking finger comes in or your bowing technique develops, that those minute movements will all be compromised if you are not practicing enough. And this is why a lot of great artists went so much crazy about practicing. The other cerebral part of music, your vidvat, is generally this hand. This hand is the one which will actually reflect your vidvat. That means, in the hand வந்து எல்லாருக்குமே பொருந்த பண்டித பாமரா எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹேண்ட் இது வந்து பண்டிதாளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹேண்ட். இட்ஸ் ஃபார் ஸ்காலர்ஸ், வித்வான்ஸ். இந்த ஹேண்டை வச்சு அவனை எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து அவனுக்கு மியூசிஷியன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றது இந்த ஹேண்டில் தெரியும். வெதர் இட்ஸ் யுவர் வயலின் ஆர் திஸ் ஆர் வீணா ஆர் எனி திங். இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் கமாண்ட் ஓவர் யுவர் சோசன் இடியம், வெதர் இட்ஸ் கர்நாடிக் மியூசிக் ஆர் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக், அந்த சிஸ்டமுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஹேண்டில் இருக்குது. இந்த ஹேண்டில் வந்து எல்லா யூனிவர்சல் வேல்யூஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது. டோன், டெக்ஸ்சர், the kind of volume, the dynamics, all this is this hand. So இந்த ரெண்டு ஹேண்ட் வந்து ஒரு நல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ, ஏன்னா இந்த ஹேண்ட் வந்து பிரெயின் வச்சு வாசிடலாம் ஓரளவுக்கு. அதாவது அந்த தொண்டையே இல்லாமல் சில பேர்லாம் பாடுற பாருங்க. ஒரு பெரிய வித்வான்கள்லாம் வந்து சில டைம்ஸ் வந்து அவள் சாரீரம் தேவையில்லை, ஸ்ருதி தேவையில்லை, எது இல்லைனாலும் வந்து ஓரளவுக்கு அவளுக்கு நல்ல ஞானம் இருந்ததுன்னா நம்ம உட்காந்து கேட்குறோம். ஏன்? பிகாஸ் தேர் கான்டென்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங். ஸோ வி ஸ்டில் அப்ரிஷியேட் தேர் மியூசிக் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஓரளவுக்கு ஞானத்தில் வந்து இந்த ஹேண்ட் வாசிச்சிடலாம் ஓரளவுக்கு. ரொம்ப ஒரு பெரிய இது தேவையில்லை. பட் இதுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் தேவை. This doesn't mean that you can take this easy, because this is the real difficult one to master. Because even if you're a vocalist, you need to master 2-3 things actually. What are those 3 things? One is universal values.
universal yardsticks. Second is national yardsticks. Third is system specific, regional நம்மளுடைய எந்த சிஸ்டம் இருக்கோ அது. In many cases universal and national are fairly common. The universal அப்படின்றது என்னன்னா, number one, it's a very close tie between tone and tune. அதாவது ஸ்ருதி சுத்தம் and tonal purity. இது ரெண்டும் ரொம்ப க்ளோஸ்லி டைட். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிசைட் விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். இன்ஃபேக்ட் மெனி டைம்ஸ் ஐ ஆம் டெம்ப்டட் டு ஆல்மோஸ்ட் திங்க் தட் டோன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஸ்ருதி ஆல்சோ சம்டைம்ஸ். அதாவது எப்படின்னா, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நம்மளே வீட்டில் இருக்கோம், வேறு யாரோ ஒரு ரூமில் பாடின்னு இருக்கா. அந்த டோன் அட்ராக்டிவான தான் அங்கே போயிட்டு கேட்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு தோண போகிறது. கிட்ட போய் பார்த்தா தான் அவள் ஸ்ருதி சேர்ந்து பாடுறாளான்னு தம்பூரா அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய போகிறது. அந்த டோனே அட்ராக்டிவாக இல்லைன்னா அவள் எவ்வளோ ஸ்ருதி சுத்தமாக மீராபாய் லெவல்லே பாடின்னு இருந்ததுனா கூட நம்மளுக்கு வந்து அந்த சங்கீதம் வந்து அங்கே போகணுன்னு தோணாது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ டோன் இஸ் ஈவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் ஸ்ருதி ஆஸ் எ யார்ட்ஸ்டிக் ஃபார் அவுட் சைடர்ஸ் டு ஈவன் கம் இன். தட்ஸ் மோர் ஆஃப் எ விண்டோ. இட்ஸ் அது ஒரு கோபுரம் மாதிரி. நம்ம அதை பார்த்துட்டு தான் அந்த உள்ளே போகணுன்னு நம்மளுக்கு தோணும். அந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் டோன். ஸோ எவ்ரிபடி who is really keen to be international as a vocalist or as an instrumentalist has to master tone. Tone master பண்ணலனா they are not going to be international. அவளுக்கு வந்து regional, they can be even as instrumentalists or vocalists, they'll just be localists. So we have to be very conscious of mastering the tone. So அதுக்கு நிறைய பாடுபட்டு தான் டோன் வரும். அதனால வந்து இப்போ இஃப் யூ சி வி ஆக்சுவலி ஆர் இம்ப்ரெஸ்ட் பை சம் பீப்புள்ஸ் வாய்ஸ் கல்ச்சர். வாய்ஸ் கல்ச்சர் அப்படின்றது என்ன? பேசிக்கலி வாய்ஸ் கல்ச்சர் இஸ் இட் ரியலி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிரெயின் கல்ச்சர். யூ ஹேவ் டு கல்ச்சர் யுவர் பிரெயின் as to what is needed to make your thoughts come alive. And அது வந்து if the brain is strong, then you will actually start finding ways and means in which we are going to develop that techniques to display our thing. So voice culture, you have to spend a lot of time. And similarly in the instrumental side, you have to spend a lot of time on making sure that your tone is pleasing. இப்போ இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்ததுனால lot of people may think it's very easy to get a good tone in any instrument. It's still not that true. In fact, even for you to get used to the technology that you are using, you still need to practice. Unless you practice, you won't know what way to actually control your plucking. இப்போ இந்த மைக் இருந்தால் plucking வேறு மாதிரி மாறும் எனக்கு. Whereas if I'm having some other normal mic, then my plucking has to change. Because this is, the closer I get to this, the tone can change. So you see how many different tones are there. So we have to see which tone is very good for us. And other very important fact is also a subtle fact in plugged instrument is this hand, the angle of this hand plucking versus this hand, rather I'm talking fingers actually. This finger versus this finger, itself the angle is going to change slightly, minutely. So you have to actually work to make sure that both these fingers are fairly sounding as close as possible. Now if we so many times it's sounding uneven now, right? So you have to practice until it starts sounding even. And அதுக்கு வந்து we have a lot of veena artists and plugged string instrumentalists நான் பார்க்குறேன், ஒரே ஃபிங்கர் வச்சே நிறைய வாசிச்சுருப்பா. And that is actually a wrong thing in the long run, because அந்த ஒரே ஃபிங்கர் வச்சு வாசிச்சதுனாக்க two things. One is strain on one finger is too much, so it's not a very healthy option. And second thing, speed will be compromised. நம்ம நல்ல டபுள் ஸ்பீட் வாசிக்கிற ஒரு திங் வந்து ஒரே மூமெண்ட்டில் வந்து கொடுக்குறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் ஆக்சுவலி. பட் தேட் செட், அதுக்கு சரள வரிசைலாம் ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுனா கொஞ்சம் நல்லா வரும் அது ஆக்சுவலாக. ஸோ
we have to get that tonality in our fingers. And the same holds good for say a violin, for instance. Violin வந்து forward stroke, reverse stroke, so many different kinds of bowings எல்லாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் வெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 90% of the types of bowing நம்ம கர்நாடிக்கில் தேவையே இல்லை அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அது so many techniques. இப்போ வந்து we have got a maestro right in front of us. நீங்கள் இன்னும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும். Because I may be ending up saying something that you may probably be able to augment far better than me. So அது என்னென்னா, அது நம்ம கர்நாடிக்கு எது தேவையோ அதை தான் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறோம் போயிங்கில். But since I compose with Western violinists and since I work with them, I see how much of the instrument actually they end up using compared to us. அது நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பிகாஸ் நம்மளுடைய obsession, or what do you say, the more a passion, I would say, a passion to play more vocal style and listen to more vocal style will actually make us classify a lot of good techniques as gimmicks if they are brought to Carnatic platform. அப்படி கொஞ்சம் அந்த டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணி வாசி இல்லை சார் ரொம்ப கிமிக்ஸ் பண்ணுறாரு சார் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம். ஆனால் நிறைய நல்ல டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, வெரி வெரி ஸ்கில்ஃபுல் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஒரு இந்த உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போய் அப்படியே டைம் கிடச்சதுன்னா ஜஸ்ட் ட்ரை டு டூ யூடியூப் சர்ச் ஆஃப் கெப்ரிஸ் நம்பர் 24 பை யாஷா ஹேஃபிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா வயலினிஸ்ட், அது காட் ஆஃப் வயலின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது நீங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes அந்த பீஸ் கேட்டதுன்னா யூ வில் சி ஹவு மச் இஸ் தேர் இன் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். And that's played so brilliantly. It's a phenomenally challenging piece. So the way you have to execute, you need so much of skill just to master that. அதாவது நம்ம இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக்கில் சொல்கிற மாதிரி தான், ஒரு பதம் வாசிக்கணும்னு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு உண்டான ஸ்கில் நம்மளுக்கு அவ்வளோ இருக்கணும். சேம் திங் இஃப் இட் இஸ் அ சப்தரத்ன கிருதி ஆர் பஞ்சரத்ன கிருதி ஆர் எனிதிங், we need that kind of skills to develop that. ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு so much is there. So சரளை வரிசையிலேருந்து we have to practice correctly. Only then that tone will come correctly when we put Kalpana Swarams or when we play Madhyama columns. So அப்படின்னா மக கவ்ய நாடகதே பிரியம் அப்படின்னு கேட்கணும். அப்படின்னு அங்கே வந்து we can't be using the thala string there to prop that up. அப்படின்னு அதே இந்த ஃபிங்கர் வந்து ஓவராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ளக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம். அது பண்ணிட்டுனா ஆக்சுவலி இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரூசிவ் மெனி டைம்ஸ். அண்ட் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் இட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஈவன் டினோட்டிங் த தாளம், டெக்னிக்கலி குருஸ் வில் டீச் யூ தட் wherever the beats are, you have to use this finger. But even that, if you are overusing it, it will actually be intrusive. You have to learn to do that, but you should not overuse it still. So exactly on the syllabalization. Mushika vahana modaka priyam. So அந்த பிரியம் அப்படின்னு வாசிக்கிச்சா, பிரியம் அப்படின்னு வோக்கலிஸ்ட் வந்து அங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பான். அந்த பமக அந்த கால ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த பிரியம் வில் பி ஆக்சுவலி நைஸ். அப்படின்னா இட் வில் பி விம்பி. And that force you cannot give in this hand, you have to give only in the left hand. So that is why the left hand really comes very very important, becomes extremely important. இதில் வந்து நான் ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா there is no limit to the levels in which this topic can be taken. I can go deeper and deeper and deeper into explaining a lot of the things, but I won't tire you because this being the first session of its kind. ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பேசிக் திங்ஸ் சொல்கிறேன். தென் I'll also make it interactive. உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் I'll be free. I'll feel happy to answer. நடுநடுவில் உங்களுக்கு அப்பப்போ எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ. அந்தந்த டைம்ஸில் I'll give pauses and then we can make it interactive. ஸோ
அது நல்லா வரணும்னா we have to practice. ஸோ இதுக்கு வந்து even ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், ஸ்ரீ கணநாத சிந்தூர வர்ண கருண சகர கரிவதன மபத சரி ரேத மப ஸ்வரம் வாசிக்கிச்ச அப்படின்னு தான் வாசிக்கணும் அதை, பிகாஸ் we are plucking for every note. மபத சரி. ஆனால் சாகித்யம் வாசிக்கிச்ச we have to sing the சாகித்யம் in our mind. Shri, only one stroke there instead of the two strokes. Right from that level, we have to practice it. We have to be diligent about these things. It's easy to say all this, and it's very obvious when somebody already says it. That's the funny thing about life, no? The most obvious things are the ones that we actually end up missing most of the times. That's why you have literally millions of accidents every time. You see a huge train coming, that's very obvious. But still we have a train accident, right? Why? And similarly, we see a bus, which is such a huge obvious thing, but we miss the bus. But the bus doesn't miss us. Later on, only the rest of the people will miss us. So, andamari, so the obvious is very, very important in our pursuit. We cannot take it for granted. And I tell this as a thing for my students also. Minute should never be confused with minor. Minute is major in art as well as life actually. இந்த மைன்யூட்டில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ தான் நம்மளுடைய வேல்யூ ஆஸ் அ மேஜர் பிளேயர். ஸோ ஸ்ரீ, தட் மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ். This will only happen when you know vocal. Professor Ramanan will remember this beautiful joke that somebody had shared long back. இந்த ஒரு நாதஸ்வர கச்சேரியில் வந்து all this வெட்டிங் கான்சர்ட் அவள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ரோவா பாரமா வாசிங்கன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு. அவள் வாசிக்கிறேன்னு சொல்கிறார், ஆனால் வேறு ஏதோ பாட்டு தான் வாசிட்டு இருக்கார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துடுது, அவளுக்கு என்ன இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நீங்கள் என்ன சார் இந்த ப்ரோவா பாரமா தெரியாதா உங்களுக்கு, ப்ரோவா பாரமா வாசிக்க தெரியாதா உங்களுக்கு, வாசிங்க. ஓ இதா பதனிப்பாமகாவா, இது முன்னாடியே சொல்லி நான் வாசிச்சிருப்பேன், முன்னாடியே வாசிச்சிருப்பேன் ஐயா நான் அப்படின்னு உடனே இது வாசிட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி if you are only learning that tune, then the whole music is going to be very different. It's going to be two-dimensional. One whole dimension will be off, minus in the whole thing. So எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஸ்ரீ கணநாத சிந்தூர, ஸோ அப்படி பாடணும். அங்கே அதுலேருந்து பாடுற மாதிரி கேட்கணும். அதை பாடுற மாதிரி ஏன் கேட்கணுன்றது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், அதுக்கு நான் அப்புறமா வரேன். ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ண தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலில் இருக்கக்கூடிய சுப்பீரியாரிட்டியும் காட்டுறது வந்து தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங். யூ ஹாவ் டு, இன் மை ஒப்பீனியன், ஐ திங்க் த ஃபார்முலா இஸ் அபவுட் 85 to 80% you should be able to do whatever the music demands. And then 20% of the instrument's personality you can highlight. 15 to 20% you can have instrumental techniques which actually bring, separate things on the table. இப்போ ஒரு ஃப்ளூட் கச்சேரி கேட்டதுன்னா it should not sound like an நாதஸ்வரம் or a veena or something. It has to sound like flute still. Similarly, Chitravina means it should still sound like Chitravina also. There are certain unique features which is also something that we need to highlight. But to 80-85% we should have the skill to sound like a உத்தம காயக்கா. ஒரு நல்ல வோக்கலிஸ்ட் பாடித்துனா எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு முடியணும். அண்ட் இதில் வந்து நல்ல உத்தம காயக்காஸே வந்து தே ஹவ் பீன் இன்ஸ்பயர்ட் பை இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக். ஈதர் நாதஸ்வரம் ஒரு வீணையை வந்து பேஸ் பண்ணி நிறைய வோக்கல் ஹேஸ் டெவலப்ட் ஓவர் சென்ச்சுரிஸ். தேர் இஸ் நோ டவுட் அபவுட் தட். அண்ட் நிறைய பெரிய வித்வான்கள் என்கிட்ட பர்சனலாகவே சொல்லியிருக்கேன், சம்மங்குடி மாமாலேருந்து எல்லாருமே பேசுவோம் அதை பற்றி. வாட் வாஸ் தேர் இன்ஸ்பிரேஷன், எவ்வளோ தூரத்துக்கு நாதஸ்வரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் சிங்கிங். அண்ட் பெரிய பெரிய அதுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்காத ஜென்ரேஷன்ஸ் கூட ஜிஎன் சார் அவ நிறைய பேர் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. ஸோ அதே மாதிரி வீணை வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு தனம்மாள் மாதிரியான ஒரு டவரிங் பர்சனாலிட்டி ஹஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸோ மச் ஆஃப் த சட்டில் டைப் ஆஃப் சிங்கிங், சட்டில் ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங். அந்த நயம் அப்படின்னு கூடியதை வந்து நிறையா அவள் யூஸ் பண்ணியிருக்கா. நிறைய நல்ல வோக்கலிஸ்ட் தேவ் டேக்கன் ஃப்ரம் தட், தேவ் இன்ஸ்பயர்ட் பை தட். ஒரு பிருந்தாமா பாடுறது அதெல்லாம் வச்சு பேஸ் பண்ணி. ஸோ எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா, சாகித்யம் அப்படின்றது சம்திங் that the personality of the instrument will not generally allow you to do. In the ஒரு கீதத்தில் வந்து it sounds easy. Shri, only 2 notes are there for which you are using this one. If there is more
சமீனின் சமீ இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரே சிலபிளில் வச்சு நம்ம வாசிக்கணும்னா ஜென்ரலாக வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வாசிக்கிச்சு போர்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வாசிடலாம். ஆனால் ப்ளக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டிகே வில் பி தேர், த சஸ்டெயின் ஒன்ட் பி தேர். ஸோ வி ஹேவ் டு ஆக்சுவலி ப்ராக்டிஸ் அதர் வேஸ். நம்ம வீணையில் வந்து வாசிக்கிச்ச வந்து சில டைம்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரெட்டே வந்து தே வில் ஆக்சுவலி யூஸ் இட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து தே வில் கீப் ப்ளக்கிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். ஏன்னா எஸ்பெஷலி கான்டாக்ட் மைக்கெலாம் இல்லாத டைம் they have to pluck. There is no doubt that you have to sometimes pluck more if the syllables are too far apart, because the nature of the instrument is that. But you can keep developing little more, and Chitravina especially you can take it to a great height. So we can do that kind of thing. ஸோ இது வந்து இந்த வர்ணத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆகிய. இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேரியஸ் வர்ணம்ஸில் வந்து when it comes to string சேஞ்செலாம் வரைச்ச we have to really work hard. And இந்த வர்ணம் doesn't have பா, அது we have to work. Much of these things நான் இப்போ உங்களுக்கு I'm sort of deconstructing these things. Normally we won't be doing that when we are practicing. நாங்கள் இன்ட்யூட்டிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுவோம் அதை. ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலாக வாசிக்கணும்னு நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக வரும். ஏன்னா அங்கங்கே ப்ளக் பண்ணால் தான் அது நம்மளுக்கு காதுக்கு நிறைவாக கேட்கும். ஆனால் அங்கே ப்ளக் பண்ணுற டெம்டேஷனை வந்து we have to overcome. It's a very normal, intuitive, instinctive response. Because நின்னு கோ பாடிச்ச வந்து அந்த பிளேஸில் சனி தனியில் ஒரு ஆக்சென்ட் இருக்கு. நின்னு கோ நல்ல துல்லியமாக பாடிச்சுன்னா அதுவும் தேவையில்லை. நின்னு கோ இங்கே இந்த ஸ்ட்ரிங் சேஞ்சில் வந்து typically even if it's a violin or if it's a Chitravina or Veena or anything, they will change the string there. அந்த பிரேக் வரும். ருஞ்சி சி ரெண்டு சி வரும். ஆனால் கம்போசர் பண்ணிக்கிறது ஒரே சி தான், நெனருஞ்சி, அவ்வளோதான். ருஞ்சி அப்படின்னா வந்து நல்ல சுப்பீரியர் டெக்னிக் வந்து அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வாசிக்கணும். அது இந்த ஒரே ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபுல் வர்ணம் வாசிக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு பிரில்லியன்ட் ஆர்டிஸ்ட் எம்எஸ்ஜி சார் மாதிரி ஒன்று ஆர்டிஸ்ட்லாம் அகாடமியில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டியிருக்கார். எஸ்பெஷலி கல்யாணி வர்ணம் மாதிரி திங்கை வந்து தட் இஸ் மோர் எ ஸ்கில் திங். பட் ஐ எம் நாட் அந்த அளவுக்கு கூட நம்ம போக தேவையில்லை. ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் பண்ணி வாசிக்கலாம், பட் ஸ்ட்ரிங் எங்கே சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அங்கே மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி வாசிக்கலாம். ஸோ இதே கல்யாணி வர்ணம் இருக்குன்னா வெரி சேலஞ்சிங் வர்ணம். கல்யாணி அட்டத்தாள வர்ணம் extremely challenging. Why? Because the syllables are far apart and it keeps traversing octaves, changing from the madhyasthaila இந்த மந்திரஸ்தாய்க்கு நிறைய பிரயோகங்கள் வந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் அது கமக்க பேஸ்ட் வர்ணம் அது. ஸோ அங்கங்கே பிரேக் பண்ணால் வந்து அது கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகும். இந்த காம்ப்ரமைஸெல்லாம் நான் சொல்கிறது, அதாவது நம்ம அதை காம்ப்ரமைஸ் நினச்சா தான் காம்ப்ரமைஸ். ஓகே சார் அப்படின்னா எல்லாமே ஓகே தான். ஸோ அது நம்மளுடைய ஃபேஸ்டிடியஸ்னஸ் ஜாஸ்தி ஆக ஆக நம்மளுக்கு அது வி வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் அவர் செல்ஸ். ஸோ இட்ஸ் மோர் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் செல்ஃப் எவல்யூஷன் தேன் யூனோ பப்ளிக் ரெவல்யூஷன். ஸோ
இங்கே தான் ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு தோணும் நம்மளுக்கு. Because it's easy for us to move to this string. Unless you do that in that string, it will not sound, the integrity of that phrase won't be there. So, normal way, அங்கே கூட மீட்டுவோம். Everything will sound very good only still. If you play the normal Shruti Shuddhama Vasa, it will sound good. It will not be, what you don't know about, you don't miss. So, it will still be okay for that. But அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணித்துனா, then we are forced to extend our own this thing. So, அங்கே ஸோ அந்த காலை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இஸ் a natural movement even for me. So this is actually natural for me also. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கவுண்டர் இன்ட்யூட்டிவ். So for us to actually do that, you have to think little more extra to do that actually. And we have to do that so many times that ஒரு பெரிய வயலினிஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டாக என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க சொன்னார். ரொம்ப அழகான ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ணார் TN கிருஷ்ணன் சார். அது என்னவே இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம இயற்கை ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். We have to make it our nature. So it's a very easy sounding term, but actually for that to happen, it's a huge thing. So most of these things, if you listen to some of my own concert recordings or my own older recordings, I wouldn't have done all that I'm doing now. It's a process of evolution. என்னுடைய அந்த ரெக்கார்டிங்ஸில் நான் கன்வென்ஷனல் ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வாசிட்டுருப்பேன். அண்ட் இப்போவும் நீங்கள் என்னுடைய கச்சேரி கேட்டிங்கன்னா சில டைம்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு கேட்காது. Because violinist வந்து அவ பண்ணுற நார்மல் சேஞ்சஸ் they'll be doing on top of it. Sometimes so it'll all get merged and smudged and fudged and all that. So அது வந்து it's likely to happen. So many of this, that is why today I chose to do it without accompaniment so that you can actually see more of the actual process. So அங்கேருந்து திருப்பியும் வந்து யூ ஹேவ் டு கோ டு தட் அங்கே போகணும். இப்போ திருப்பியும் சொல்லுங்க. ஆஸ் ஐம் சிங்கிங்கா? இல்லை பாடியா? இல்லை வாய்ஸ், ஆமாம், ஒரு மைக்கு தனி மைக் கொடுத்துடுங்க அவளுக்கு. இல்லை அது பாடிண்டே வாசிக்கிறதுன்றது வேறு விஷயம். இப்போ நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் வந்து அவளுக்கு நல்ல ஸ்வீட் வாய்ஸ் இருக்கும், கூடவே பாடி வாசிச்சிருக்கா. ஆனால் தட் ஸ்டில் டசன்ட் கெட் த திங் இல்லையா? இட் டசன்ட் கெட் இட் ஆன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். சிங்கிங், சப்ளிமெண்டிங் இட் ஆன் த வாய்ஸ் இஸ் another layer to that music. It's still not the layer where this is concerned. நீங்கள் ஒரு அடோபி ஃபோட்டோஷாப் மாதிரி லேயர் பை லேயராக நீங்கள் வந்து அந்த இது நீங்கள் அந்த இமேஜை டெவலப் பண்ணிச்சு, எல்லா லேயரும் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம பார்த்து டெவலப் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாடித்துனா. ஆனால் வாசிக்கிச்ச யுன் யுன் அப்படின்னு 2 யூன் கேட்கும். சைனீஸ் இது மாதிரி
ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான சிங்கிள் யூன் தானே. ஸோ யூன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது 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 கொஞ்சம் அந்த ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் நீங்கள் பண்ணால் தான் அது வரும். ஆனால் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணோம். இவ்வளோதான் அங்கே ஒரு சிலபிள். அங்கே அவ்வளோ இருக்குது அந்த சிலபிள். அது கம்போசர் வந்து அனாயாசமாக பண்ணிட்டு போயிட்டார். பல்லவி கோபாலையர் சர்வஸ்வர கமக பரிதமாக இந்த வர்ணம் பண்ணியிருக்கார். இந்த கல்யாணி அட்டத்தாள வர்ணம் அண்ட் சம் ஆஃப் ஹிஸ் காம்போசிஷன்ஸ் ஈவன் இன் நீது சரண பங்கஜாலாம் வந்து பல்லவி கோபாலையருடைய ஒரு ஸ்டைல் வந்து எல்லா ஸ்வரத்துலையும் இருக்கிற கமக்கத்தை வந்து அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பண்ணுவார். இந்த ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நார்த் இந்தியன் கமக் ஸ்டைல்லே பண்ணியிருக்கார் சில தான். ஸோ அது வந்து அந்த கர்வ்ஸோடு கொண்டு வரது வந்து வி ஹாவ் டு டூ, இல்லைன்னா அது மொட்டையாக கேட்கும். அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக கேட்கும். அவ்வளோ வாசிச்சுனா தான் அந்த இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் தட் காம்போசிஷன் கேன் ஷைன் த்ரூ. ஸோ பட் this said, this doesn't mean every concert I'll still be playing like this. அந்த கச்சேரியில் இருக்கிற அக்கௌஸ்டிக்ஸ் எனக்கு காதில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கேட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை மிருதங்கம் ரொம்ப லவுடாக இருந்தால் கொஞ்சம் நானும் கொஞ்சம் கேட்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மீட்ட வேண்டிய ஒரு நெசசிட்டி வரலாம். That is a different thing. That's a concert situation. Because otherwise I won't be heard. All these things வந்து நீங்கள் வந்து டிவி மியூட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி என்னை வந்து உருவம் தரிசனம் மட்டும் பண்ணி ஒன்றுமே கேட்காம. So ultimately for you to hear what I'm doing, ultimately we all want to make sure that if you are feeling somewhere strong, we want more of you to hear. நாங்கள் எங்கேயாவது வீக்காக இருந்தால் நீங்கள்லாம் கலெக்டிவ்லி டெஃபாக இருந்தால் தேவையில்லைன்னு நாங்கள் நினைப்போம். So we have to work on those areas. But the thing is, this is just an example. So why I'm saying this much of what I'm saying is true even for a good violinist, for a good veena artist. We have to work on these techniques. We have to extrapolate these techniques, and only then we can actually start calling it as vocal style. Vocal style is not just about singing couple of phrases and adhe vaasi katti na paadra mariye vaasindrukken solradhu vocal style kadayadu. The definition of vocal style itself needs to be examined. நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் வோக்கல் ஸ்டைல் அப்படின்றதில் வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் ஏதாவது பாடி காட்டுவா, அதையே அவள் வாசி காட்டுவா, ஆஹா அப்படி பாடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், which is very good, which is like the very very good first step. But there is a lot more to that. How we handle situations like this, how we explore a varnam like this, how we explore a padam, how we explore a kriti, how we explore madhyama columns, everything வந்து அதில் நம்ம கொண்டு வரணும்னா that is it all different skills that is required. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டாப்பிங் பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா ஐ வில் ட்ரை அண்ட் ஆன்சர் பிஃபோர் ஐ கோ பேக் டு அதர் திங்ஸ். எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு? Yeah, it's only for those instruments. But flute மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு obviously it's going to be different. ஃப்ளூட்டில் வந்து no, not that. ஃப்ளூட்டில் வந்து நம்மளுக்கு எதுலையுமே வந்து சவுண்ட் ஜெனரேட்டிங் இஸ் த பப்ளிக் பார்ட், த ஜென்ரல் பார்ட். ஃப்ளூட்டில் வந்து ப்ளோயிங் ஷுட் பி, ப்ளோயிங் இஸ் லைக் த ரைட் ஹேண்ட் இன் த ஃப்ளூட். நம்ம ப்ளோயிங் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்ததுனா தான் we won't blow our concert opportunities. So whereas both hands play the role of actually producing the skills. So adukku vandu we have to work on that. Shall I continue? Okay. So தியாகராஜர் சுவாமி கிருதி ஹேண்டில் பண்ணச்சே எப்படி நம்ம அந்த சங்கதி ஓரியன்ட் திங்ஸ் வாசிக்கிச்சு நம்ம மொமெண்டம், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் மொமெண்டம் அப்படின்றத பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். ஸோ
அந்த syllabalization இருக்கு இப்போ. The இப்போ நான் வாசிச்சுட்டு இருக்கிறது normal kind of syllabalization is what I'm playing. Kind of things நம்ம various kinds of styles-ல வாசிக்கிறது. இப்போ இதில் வந்து வோக்கலிஸ்டே நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் நம்ம வோக்கல் ஸ்டைல் அப்படின்னு பேசுவோம். எந்த வோக்கல் ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணி இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் வாசித்தா நல்லா இருக்குன்றது ஒன்று இருக்கேன் இல்லையா? வோக்கல் ஸ்டைல்ன்றதே இட் இஸ் நாட் ஒன் ஜெனரிக் திங் அலோன். மதுரமணியர் வோக்கல் ஸ்டைல் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் மோர் சிலபிள் சென்ட்ரிக். அப்படின்னு அவர் பாடிச்சுன்னா ஒவ்வொரு சிலபிள்லையும் வந்து அதில் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு பிரிங் ஒரு குலாப் ஜாமுன் மாதிரி ஹி வாஸ் ஏபிள் டு பிரிங் தட் மியூசிக் இன் தட் ஒன். வேறஸ் இது ஒரு இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் வோக்கல் ஸ்டைல், less syllable. So இது ஒரு different kind of style. So most of the music is going to be somewhere in between these two. இப்போ நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா the second style that I did needs much more effort on the left hand. You can see how much left hand momentum has to be strong for this. If the left hand is not strong, you cannot produce this kind of effect. அதாவது வித்தவுட் ப்ளக்கிங் யூ கான் டூ இட். வாய்ஸ்லேயே வந்து அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குது. வெரி ஈஸி ஃப்ரேஸ் இட் மே சீம், தனி தபம, பட் இன் ரியாலிட்டி இட்ஸ் அ வெரி வெரி டஃப் ஃப்ரேஸ். இன்ஃபேக்ட் த ஈஸியர் ஃப்ரேஸ் I'll tell you, தனி தனி தபம is easier than தனி தபம. Can anyone explain why? ஆர் யூ அப்படின்றது உட வந்து கஷ்டம். ரீசன் இஸ் த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் இனர்ஷியா, the musical equivalent of that. What we are really doing here, சும்மா உங்களுக்கு ஜூம் இன் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன நடந்துருக்கு அப்படின்னு, ஒரு மோர் ஃபார் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். தனி தபம அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் அப், ஸோ யுவர் வாய்ஸ் ஆர் ஹேண்ட் வில் டென் டு கோ அப். தனி தபம அப்படின்னு யூ ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸர்ட்டிங் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு பிரிங் இட் பேக் டு த லோவர் நோட் தேர். தனி தபம அப்படின்னு யூ ஆர் டூயிங் தட். That means whether it's instrument, if it's an instrument like Chitravina or violin or something, then actual distance between that ni and da is going to be much more in a Shuddha Daivatam, Kakali Nishadam scenario like Panturali or something. So அப்படின்னு most of the artists வந்து பாடிச்ச வந்து இன்ட்யூட்டிவாக பாடுறதுனால இது வந்து நம்ம அனலைஸே பண்ண தேவையில்லை. நம்ம நேச்சுரலாக பாடுறதுனால வி ஒன்ட் பி ஆக்சுவலி கால்குலேட்டிங் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தா அண்ட் நீ ஆசிலோகிராஃப் பார்த்து யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜென்ரலாக. ஸோ பாடிடுவோம். நம்ம பாடிச்ச கூட என்ன ஆகிடும், நம்மளுக்கு அந்த பிளேஸில் ஒரு சிலபல் இருந்தால் தான் அந்த ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் தபமால. அதனால தான் நீங்கள் 90% ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஃப்ரேஸ் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த தபமால ஒரு சிலபல் கொடுப்பா. வெரி ஃபியூ ஆர்டிஸ்ட் வில் பி ஏபிள் டு டூ தட் வித்தவுட் கிவிங் தட் சிலபல் தேர். அந்த சிலபல் இல்லைன்னா வந்து அங்கே வந்து we have to actually give a force in the voice which can end up actually straining the voice. அப்படின்னா அந்த அப்படின்னா வந்து we have to actually give that force. This is a technical thing.
Whereas Dhanithani Dapamala வந்து the fa to ni is very low in terms of the distance. So it's much easier for that voice to come back. You can pull the voice back faster there, or you pull your hands back faster. இது வந்து இந்த கல்யாணியில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பதம் இருக்கு. மூவ கோபல இந்த சங்கதி வந்து எங்கள் குரு அப்படி பாடும் அப்படின்தாம்மா. அவளுக்கு அது அந்த அந்த இந்த மாதிரியான இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஒரு நியூட்டன்ஸ் லா அந்த லா இந்த லா அதெல்லாம் E=mc² ஒரு ப்ரீ ஆக்குபேஷன் கிடையாது அவளுக்கு. நேச்சுரலாக வந்து அப்படி ஒரு கா டு நீ ஆனாலும் சரி தா டு நீ ஆனாலும் எந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆனாலும் அவளுக்கு ஈஸியாக அப்படியே ஒரு மாதிரி பாடிடுவாங்க. பட் அதை வந்து வாசிக்கிச்ச கிளாஸில் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு நான் அப்படி பாடுபடுவேன் அதுக்கு. அண்ட் நிறைய வோக்கலிஸ்ட்டுக்கு உதவுப்படியான சாரீரம் இல்லைன்னா அது அந்த பிளேஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டம் டு ரிப்பீட். அதை சீம்லெஸ்ஸாக அந்த தனி தப்பமால இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பாடுறது ரொம்ப கஷ்டம். தனி தபமக அப்படின்னு அந்த தால ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளுக்கு சிலபல் கொடுக்கலன்னா கூட இது வில் பி எ ஸ்ட்ரெஸ். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் சீம்லெஸ்ஸாக பாடுறது தான் ரொம்ப சுப்பீரியர் வோக்கலைசேஷன். வெரி வெரி சுப்பீரியர். இப்போ வோக்கல் ஸ்டைலில் எதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த அளவுக்கு அந்த வோக்கல்லே தேர் ஆர் சோ மெனி டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் nuances ஆஃப் ஸ்டைலிஸ்டிக் சேலஞ்சஸ். ரொம்ப ஒரு ஹை வோக்கலிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து who is able to give all these things very easily. These are subtle things. இதுக்கு நெக்ஸ்ட் சங்கதி so that kind of thing we have different kinds of styles. And then you have a style like say long phrases which I just played now and showed. அதாவது நம்ம வந்து ஒரே பிரெத்தில் நிறையா வாசிக்கிறது, ஒரே டைப் ஆஃப் இதில் வந்து ஒரே பிரிக்கா சென்ட்ரிக்கா அகாரா பேஸ்டாக வாசிக்கிறது. அப்படி நம்ம கொஞ்சம் அகாரா சென்ட்ரிக்காக வாசிக்கிறது ஒரு டைப்பு. இந்த கொஞ்சம் கார்வே சென்ட்ரிக்காக வாசிக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். Violinல வந்து since bowing is there, you can sustain beautifully in this kind of things. Violin sounds excellent if a good artist plays. அதாவது there also the bowing, long bow practice பண்ணலைன்னா many of these things won't work. Whatever I'm teaching now, not teaching actually, whatever I'm explaining now, sharing will not work if you cannot master long bowing. ஒரே போல இன்ஃபேக்ட் some of my violin disciples I keep telling them, ஒரே போல எவ்வளோ திங்ஸ் நீங்கள் கொண்டு வர முடியுமோ that's actually good for you. You have to really work on getting that out of your bow. So அங்கே வந்து அந்த பால் இப்போ I gave an extra syllable. அது ஒரு ஸ்டைல். That's a different style. So both you should be able to do. அந்த ஃப்ரேஸில் அந்த ஃபோர்ஸ் வரணும்னா அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபோர்ஸ், அது அப்படின்னு வாசா அது போகிறது.
ஸோ தேர் நெசசரி சிலபிளைசேஷன். அது நார்மல் சிலபிளைசேஷன் யூ ஹேவ் டு கிவ் தேர் ஒன்லி. நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக வாசிக்க தெரியும், அங்கே சிலபிளைசேஷன் கொடுக்கலன்னா தட் ஒன்ட் சவுண்ட் ஸ்ட்ராங் இனஃப். அந்த அப்படின்னு we are giving that doesn't either there in the voice also. அப்படின்னு பாடினா நல்லா இருக்காது. அந்த ஃப்ரேஸ் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது. அப்படின்னா தான் அந்த these are the necessary syllabalization which you have to be able to give. Padasa in combo the syllabalization is better. அழகாக இருக்கும் அது. அப்படின்றது வந்து it can be a normal like an exception to the thing. அப்படின்றது கேட்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஸோ அது ஸோ இந்த மாதிரியான திங்கிங் எல்லாம் வந்து பாட்டு தெரிஞ்சதுனாலும் வாத்தியத்தில் கொண்டு வரது கஷ்டம். எதுக்குன்னா the personality of the instrument which I mentioned earlier, that will take over. Typically that will actually dictate where I pluck and all that. So இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேசஸே வாசிக்கணும் தான் தோணும். இந்த சின்ன சின்ன ஃப்ரேசஸ் வித் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளக்கிங் வாசிக்கணும் தான் நம்மளுக்கு நார்மலாக தோணும். So now you see the other aspect of instrumentation அப்படின்றது dynamics. How to control the volume of the music for different syllables so that it sounds closer to a refined expression. அப்படின்றதுக்கும் அந்த துல்லியமாக அந்த மகரியை பாடணுன்னால் அந்த மகரியை நம்ம பாடுறது துல்லியமாக பாடணுன்னா அது துல்லியமாக வந்து அதை வந்து வாய்ஸ்லேயோ இல்லை போயிங்லேயோ கொண்டு வரதுக்கு, ஐ மீன் ப்ளக்கிங் ஆர் போயிங்கில் கொண்டு வரதுக்கு we have to work on the dynamics. A typical situation is that most of us, whether you are vocalists or instrumentalists, will be comfortable in a particular volume level. அதை நீங்கள் இப்போது இதை நல்லா வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆல்மோஸ்ட் எனி கிரேட் மாஸ்டருடைய ரெக்கார்டிங் நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலி அவள் ஒரு வால்யூம் லெவலில் தான் அந்த கான்சர்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இருக்கும். ஐங்கார் வாழ் இப்படியே அந்த டைப் ஆஃப் ஒரு வால்யூம் லெவலில் அவருக்கு நேச்சுரல் கம்ஃபர்ட் எதில் இருந்தோ அது எந்த கிருதி எந்த ராகம் எது பாடித்தினாலும் அது நார்மலாக வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணுவார். அதே மாதிரி இஃப் யூ லிசன் டு சே ஜி அண்ட் சார் அகெயின் யூ வில் சி தட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அவருடைய நேச்சுரல் வால்யூம் லெவலில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அது பேசும், அதை கேட்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். ஸோ ஹி ஆல்வேஸ் ஸ்டக் டு த ஸ்ட்ரெங்த். மதுரமணியர், எனி ஆர்டிஸ்ட் யூ சி கொஞ்சம் வந்து டைனமிக்ஸ்
அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தா முஷரி சுப்ரமணியர் கொஞ்சம் சில பிளேசஸில் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டராக பாடுவார் சில டைம்ஸ். But that soft is more conscious soft that he sometimes would do. But otherwise, most of the vocalists, if you actually analyze the recordings, even lady vocalists, if you say D.K. Patamal, அவெல்லாம் வந்து பாடுறது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் பியூட்டிஃபுல்லாக அவளுக்கு அது அந்த செட்டை எடுத்துன்னா அந்த சாரி இதை வச்சு they won't actually monkey around with it, to use a better term, for want of a better term actually. ஸோ அதை வந்து அப்படியே பாடிடுவாவா கரெக்டாக அந்த திங்கை வந்து அது பெஸ்ட் டெலிவரி எது இருக்கோ அந்த டெலிவரி கொடுத்துடுவாவா. அண்ட் திஸ் வாஸ் ஆல்சோ a ப்ராடக்ட் ஆஃப் த fact that many concerts in those days, many of these artists started out when mics were still yet to be mainstream. மைக்லெஸ் ஈராவில் ஸ்டார்ட் பண்ணினால நார்மல் டோனில் மேக்ஸிமம் வால்யூம் கொடுத்து பாடித்தினா தான் அவளுக்கு வந்து ரீச் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ்லேயே வந்ததுனால அந்த ட்ரெடிஷன்லேயே வந்ததுன்னா இப்போ சம்பை சார்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது மைக்லெஸ்ட்டுக்கும் சூட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சாரி நான் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு அப்படி பாடிட்டா. பட் இதில் வந்து த ஒன்லி பீப்புள் ஹூ ஆக்சுவலி ஒர்க்ட் ஆன் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் சேம்பர் ஆர்டிஸ்ட்ஸ். The chamber music or the Veena Dhanamal kind of artists, they had the luxury to actually work on dynamics. Because avalukku vandu in the or intimate atmosphere la, they didn't have to actually do loud for everything. The ghanam nayam mathi kudukka kudiya or situation undu. If you actually analyze the recordings, you will see whatever I am saying is fact. ஸோ அந்த ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் மாடுலேஷன் இப்போ நீங்கள் பதம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டதுன்னா யூ வில் சி ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் லெவல்ஸ் சேஞ்சஸ் வித்தின் தட் ஃப்ரேஸ். ஸோ வந்து அந்த அந்த டோனில் பாட மாட்டாத. they will actually modulate the voice like Veena, because normally in many instrumentalists, even if you take piano for instance, low notes will be louder, high poha volume will actually come down, but the intensity will go up. This is the normal way in which science actually dictates how the frequencies are presented and heard by the human voice, by the ears as well. So more the bass வந்து காத்திரமா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த பேஸ் கனமாக இருக்கணும். பேஸ் மேலே போக போக துல்லியமாக பாடணும் அப்படின்னு அந்த ஸ்கூலில் சொல்லுவாள் அழகாக. இப்போ பஹிஸ்ரீகிரிரஜசுதே அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு சாங்கில் இந்த சாக்கும் இந்த நடுவில் இருக்கிற பாக்கும் அந்த சாக்கும் வந்து அந்த டைனமிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நம்ம ஒரு நல்ல கான்சர்ட் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பிருந்தாலாம் கேட்டிங்கன்னா. ஸோ அதே மாதிரி வெங்கட சைலவி again the sa pa sa, you will see that contrast in that voice. Venkate and the bass in that voice. So in the type of things வந்து நம்ம வாதித்தில் கொண்டு வருதுன்னா western musicல this is a very normal bread and butter. Let me give the contrast here. Dynamics is a necessity. It's almost like your average artist has to obey dynamics because the composer has marked everything there. இப்போ ஒரு மோட்சார்ட் பீஸ் எடுத்திங்கன்னா he will clearly mark whether it has to be played in a very very soft. So they have different markings. அது வந்து பியானோசிமோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கிங்லேருந்து ஃபோர்டேலேயே so many varieties இருக்குது. So you have a double forte, triple or quadruple forte அப்படின்னா which is the highest. அப்படின்னா 4 F போடுவா. அப்படின்னா you have to play at your loudest in that place. And if you are playing in a pianissimo அப்படின்னு ஒரு டபுள் ஆர் ட்ரிப்பிள் அப்படின்னு ஒரு 3 பி பார்த்தா வேறு மாதிரி வாசிக்கணும், 2 பார்த்ததுன்னா வேறு மாதிரி வாசிக்கணும், 4 பார்த்ததுன்னா இன்னும் சாஃப்டாக வாசிக்கணும். அதை தவிர இன்னும் அதில் இன்னும் டைனமிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு மாஸ்டர் இன் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ தட். ஸோ அன்லெஸ் யூ ஹவ் ஒர்க்ட் ஆன் டைனமிக்ஸ் யூ கேனாட் ஆக்சுவலி கோ இன் டு அன் ஆர்கெஸ்ட்ரா. பேசிக் ஆடிஷன்லேயே தள்ளிடுவோம் ஆக்சுவலாக. பட் நம்ம மியூசிக்கில் வந்து கம்போசர்ஸ் கம்போஸ் மோர் ஃபார் தேர் ஆத்மார்த்தமான ஒரு திருப்தி அண்ட் அவளுடைய ஒரு சாரீரத்துக்கும் அவளுடைய ஒரு நேச்சுரல் சுச்சுவேஷனுக்கும் கம்போஸ் பண்ணி தே டாட் இட் டு அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் வி ஆல் ஆக்சுவலி ஹாவ் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி when it comes to actually presenting the piece. So we have flexibility in dynamics, we have flexibility in the crescendos or diminuendos, all these things we have more flexibility. இப்போ வந்து
பரமபக்தி எந்தோ கோபர. அங்கே வாய்ஸ் நம்ம துல்லியம் பண்ணிக்கணும், நம்ம பண்ணிக்கலாம். கோபர பரமபக்தி எந்தோ கோபர அப்படி பாடிச்சு அந்த நேச்சுரலாக துல்லியமாக பாடணும் நம்மளுக்கே தோணும். ஒரு நல்ல ரிஃபைன்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு பாட மாட்டோம். ஸோ அதை வந்து வாத்தியத்தில் கொண்டு வரதுக்கு we have to work. அதை வந்து lot of artists unless we work on the vocalization of that we will not do the correct thing. அதனால தான் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கேட்டிங்கன்னா அது வந்து யூனி டைமென்ஷனலாக கேட்கும். Nothing wrong with this. Shruti, Talam, Gilam, everything will be okay. So, Anna, superior vaskina. So, on the place you see, so naturally the plucking will come down in that place appropriately if you are a good vocalist. நல்ல பாட தெரிஞ்சதுன்னா தான் இது வரும். அது ரொம்ப ஸ்மால் திங் பட் இட் மேக்ஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் when we actually play it over the time. So simple thing but it illustrates a lot of things. Vasishthavamαδevadi. இந்த வசிஷ்க்கும் வா அப்படின்னு கூடிய அந்த லாங் சிலபலுக்கும் எப்படி வித்தியாசத்தை காட்டுறது? வசிஷ்டவம பாடிச்சு ரொம்ப ஈஸி. அப்படின்னா எப்படி கேட்குறது நம்மளுக்கு? வசீட்டவ அப்படின்னு தான் கேட்கும். ஸோ இப்போ வந்து you have to damp that place for it to actually sound better. And vamadevadi அந்த வாலை வந்து டேம்ப் பண்ணக்கூடாது. though it will be very tempting to do. Normally அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு தோணும். பிகாஸ் ஹேண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் மூமெண்ட்டில் வந்து வசிஷ்டவமதேவ் அப்படின்னா இட் will cut. So we have to work on such a small thing also. So இது எதுக்குன்னா அந்த தீட்சிதருடைய ஒரு காம்போசிஷனில் நம்மளுக்கும் அவ்வளோ உயிர் இருந்து அவர் சொல்கிறது ஒரு அந்த ஒரு சிலபலில் அவ்வளோ பேஷன் நம்மளுக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பேஷன். The more passionate we are, the more naturally we'll be ending up doing these things without thinking about it. Even I did without thinking only. இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசணுன்ற ஒரு ரீசனால தான் நானே வந்து இது ஐம் சார்ட் ஆஃப் அனலைசிங் அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ். அதர்வைஸ் நார்மலி வி டோன்ட் டூ திஸ். கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சா we have to do it. But typically I keep correcting you people all how to use this finger. Lot of the artists in plugged instruments do not know the importance of this finger. They will be very good with this, very good with this and very good with this, because this is going to be the thala string. A lot of them will be using these three a lot. But this is a very, very important finger for good vocalization. This ring finger is very important. So you are having the force and the kind of momentum that you need to build up in this. So many different types of
techniques are involved in this, some using this, some not using this, so we should not even overuse it. அப்படின்னு ஓவர் யூஸ் பண்ணிட்டுனா வேறு மாதிரி கேட்கும், அது ஓவர் கிளிப்டாக கேட்கும். அப்படின்னா வேறு மாதிரி கேட்கும். அப்படின்னு வாசிச்சா கொஞ்சம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து different aspects of plucking, and this comes with both right hand as well as left hand. அந்த கால இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ். ஸோ ஒரு நாட்டை மாதிரி ராகம் வாசிக்கிச்சு ஸ்வாமிநாத ஸ்வாமிநாத எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பிடிக்காதது. ஏன்னா அந்த ஷட்வித் ரிஷபமே கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற மாதிரியான ஒரு சங்கதி அது. அப்படி சரிகா வாசிச்சதுனாலும் அந்த அளவுக்கு தான் வரணும். அது அப்படின்னு வாசிச்சதுன்னா automatically that will get compromised. So இது வந்து beyond vocal and instrumental techniques, இது basically mind technique and heart and soul எல்லாமே அதில் இன்வால்வ்டு. ஸோ அந்த ராகத்தில் வந்து நம்ம வாசிக்கிச்சே கொஞ்சம் அது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணோம். when we are on the subject, இந்த காமனாக நம்ம வந்து சில கீர்த்தனங்களை பாடிச்ச அந்த திருப்பக்கூடிய திங்ஸ் ஹரிகெட்டு ஹரோடட்டு ஹரிகெட்டு எல்லாம் பாடுறோம். அதே சகுண முலேலோ விகுண அப்படின்னு அது பாடி அப்படி கூட பாடுறோம் சில டைம்ஸு. அது ஒவ்வொருத்தருடைய ப்ரிஃபரன்ஸ். அது நான் பர்சனலி வந்து சகுண விகுண முலேலோ அப்படின்னு பாடினதான் அது அந்த சென்டென்ஸ் அங்கே கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த திருப்பத்து கூட. சகுண விகுண முலேலோ சகுண முலேலோ விகுண முலேலோ அப்படின்னு we have to go continue. ஸோ அதை வாசிக்கிச்ச கூட வந்து we have to be careful. So these kind of things. Anyway, before I move on to a couple of other things, let me again throw it open. You have any questions? Yes. Can you pass the mic? Namaskaram, sir. Executing a Grahabedam vocally and on an instrument, which is much more harder, or rather, can you please explain something? No. Both are equally easy only. But actually, no, it depends. Actually, see, to what level we execute it அப்படின்றது தான். அந்த தோடியில் இப்போ யூஸ்வலாக ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரகபேதம். அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் பாடிச்ச வந்து ஒரு ஃப்ளூட் மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அந்த வர்ஜிம் பண்ணி வாசிக்கிறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி.
இதில் வந்து அவள் வந்து சும்மா விரல் அடியில் அடிச்சிடுவா. ஒரு வீணையில் கூட ஃப்ரெட்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸி அது. ஏன்னா ஃப்ரெட்டில் இருக்கிறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அந்த 1 inch கேப்பில் எங்கே கை வச்சதுனாலும் அது அந்த நோட்டு கேட்டுடும். ஆமாம். பட் சித்திரவீணா வயலின்லாம் வந்து அந்த 1 fraction of a millimeter வித்தியாசப்பட்டதுனாலும் வேறு நோட் கேட்கும். பிகாஸ் அது வந்து அப்படின்னா அங்கேயே தப்பாக கேட்குறது. ஆனால் இவ்வளோ கேப் இருக்குது வீணையில். வேணால் இந்த கேப்பில் இங்கே வச்சதுனாலும் அதே கேட்கும், இங்கே வச்சாலும் சரி இங்கே வச்சாலும் சரி நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி கேட்டுடும். பட் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வர்ஜம் பண்ணி வாசிக்கக்கூடிய ஃப்ரேசஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு ப்ளே மோர் கேர்ஃபுல்லி இன் நான் ஃப்ரெட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். பட் யூ ஹேவ், ஐ மீன் இன் வயலின் அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபிங்கர்ஸ் சிட்டிங் ஆன் தட் நோட். But if you are only having one Teflon, then that's even more challenging. So அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வாசிக்கிறது வேறு டூ. அதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கோப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி மோகன கல்யாணி அதெல்லாமும் காட்டலாம். ஸோ அது ஸ்ருதி பேதம் நம்ம பண்ணுறது ராகத்தினுடைய கான்டெக்ஸ்ட்டு. இப்போ ஒரு ரொம்ப அழகான இப்போ ஒரு நீலாம்பரையில் நாட்டை குறிஞ்சியோ இல்லை பைரவியில் புன்னாகவராளியோ இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ்லாம் எங்கள் அப்பா ரொம்ப அழகாக வாசிப்பார். நான் சின்ன வயசில் வாசிக்கிச்சு அந்த ஸ்ருதி பேதம்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக சம் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் மை ஃபாதர் யூஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ அது நேச்சுரலாக ரக்தி ஓரியன்ட் ஸ்ருதி பேதம் சிலது இருக்குது. அந்த ஸ்ருதி பேதம்ஸ்லாம் வாசிச்சதுன்னா அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வேணாலும் பாடுற மாதிரி வாசிடலாம். அதை இதெல்லாம் வந்து ரக்தி ஓரியன்ட். It's not note oriented. So there are so many levels of that Shruti Bedam. அந்த Shruti Bedamத்திலே வந்து இப்போது ஒரு நோட் பேஸ்டாகவே இப்போ பண்ணிச்சா கலினில் சிலம்பு கலினில் சிலம்பு அப்படின்னு மதுரமணியெல்லாம் வந்து நோட் பேஸ்டாக கலினில் சிலம்பு அந்த மாதிரி அவர் பாடிச்ச வந்து அது நோட் பேஸ்டாக அவர் கொண்டு வந்துட்டார். அதை he could afford to do that because his gamaka sense within that notes was so perfect that he could afford to do that. Whereas lesser artists will not be able to pull it off without actually sounding inelegant. So, thank you, sir. Any other question? Or shall I continue? I just want to share நிறைய திங்ஸ் என்னமோ எழுதி வச்சுருக்கேன். பட் one thing which I also wanted to talk about is continuity in descending phrases in plugged instruments. இந்த நேச்சுரலாக வந்து இப்போது இந்த மைக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னா வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி ஒரு ப்ளக்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து சில டைம்ஸ் இஃப் யூ ஆர் அசெண்டிங் ஆரோகண கிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேஸில் கண்டினியூட்டி வந்து பெட்டராக இருக்கும். அது டிசெண்ட் ஆச்சு த நோட் வில் ஆக்சுவலி டீகே ஃபாஸ்டர், த சவுண்ட் வில் ஆக்சுவலி டீகே ஃபாஸ்டர். இப்போ நான் ஐ கான்ட் ஷோ இட் யூ ஹியர், பட் அப்படின்னுச்சா வந்து மைக் இல்லாமல் கூட வாசிடலாம். நல்லா ட்ரை பண்ணேன், கேளுங்க. கேட்குறதா? ஸோ ஓரளவுக்கு அது கேட்டுடும். அந்த டிசப்பாலாம் வாசிக்கிச்சா உங்களுக்கு அந்த மூமெண்ட் தான் ஜாஸ்தி தெரியும், அந்த பா வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும். ஸோ அந்த டிகே வில் பி லிட்டில் மோர். ஸோ அது கொஞ்சம் we have to work slightly differently. இப்போது this will come really in most of the things that I'm teaching or discussing here is not just skill.
skill is only the probably the prerequisite. It's really the feel. So where you apply that skill is what actually determines a superior musician to just an exhibitionist or an entertainer. So most of the things that I'm talking about, their application is really in the compositions. For me, that is the beauty of it. இப்போ நான் இந்த கண்டினியூட்டியோட இந்த ஃப்ரேஸ் நான் வாசிக்கிறது வந்து I am more proud of it when I play it in a good varnam like Kalyanyatatala varnam, or if I play it in a Kshetrajna padam, or if I am able to produce that kind of thing. That is only that is the real application that I am more satisfied with personally. Ragathla alapanala na vasikirudhu, it's fine. It is just, one beautiful exploration of the raga, a different facet of development of the raga. But now ரங்கனேகம் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து அந்த ஃப்ரேஸ் தப மாதிரி வந்து நல்லா கேட்காது ஜென்ரலாக. மைக் இல்லாமல் வாசிச்சதுன்னா அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் அந்த தப மாதிரி வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கம்மியாக கேட்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஒர்க். நான் என்னுடைய ட்ரேட் சீக்ரெட்லாம் உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன். பட் ஸோ வாட் ஐ ரியலி டூ இஸ் ஐ ஆக்சுவலி யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் இட் செல்ஃப் which are probably invisible from a distance. Not gripping alone. It won't just be the lateral movement. There are other counter movements that I give subtly to increase that continuity. ஸோ இது இருக்கு நேரு தினமணி கோல அது இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த பிளேஸில் அந்த பிளேஸில் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அது தட்ஸ் அ ஈஸி ஆப்ஷன் விச் வில் ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பிளக் இன் தட் பிளேஸ். ஏன்னா பாடிச்ச வந்து தப்ப மாதிரில ஒரு ஆக்சன்ட் கொடுப்போம். ஸோ வாத்தியத்தில் அது கொடுக்கலன்னா நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக கேட்காது. அது வந்து கொண்டு வரத்துக்கு வந்து we have to have a different kind of momentum in the left hand also. ஸோ இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் மொமெண்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதாவது கொஞ்சம் அதை பண்ணிட்டுனா அந்த பெரிய கம்போசருக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் பண்ணி வாசிக்கக்கூடிய சில ஃப்ரேசஸ் ஐ ஆல்ரெடி ஷோட். பட் அது வந்து கிருத்தீஸில் கூட நம்மளுக்கு நிறைய வந்துட்டுருக்கோம். அது அந்த ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் பண்ணி வாசிக்கிச்ச அங்கேயே அந்த ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் சுப்பீரியர். இப்படின்னு வாசித்தா கொஞ்சம் சுமார் தான் அது. And now let me take a moment to talk about what can detract from the vocal style also. unnecessary octave change பண்ணிருந்தா அது vocal style மாதிரி கேட்காது. இப்போ
அப்படின்னா வந்து அதாவது வாத்தியத்துக்கு சில டைம் நல்லா இருக்குமே தவிர அது ஆக்சுவலாக கேட்கச்ச வந்து நல்லா இருக்காது. அது பாடுற மாதிரி அப்படி பாடுறது இமேஜின் பண்ணிட்டுனா நல்லா இருக்காது ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் வந்து சில டைம்ஸ் வீல் கெட் கேரிட் அவே பை த பியூட்டி ஆஃப் அவர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் வி மே எண்ட் அப் டூயிங் இன் த enthusiasm. But if you want to, nothing wrong with that if you are only looking to play as an instrumentalist, which is absolutely fine. There are fantastic instrumentalists who have extended the frontiers of their instrument and done a lot. இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளூட் அப்படின்னு எடுத்ததுனால மாலி சார்லாம் வந்து he extended the frontiers of instrument to such an extent that நிறைய vocal things எல்லாத்தையும் அவர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கொண்டு வந்தார். ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமான ஃப்ரேசஸ்லாம் இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரேஸ்லாம் வந்து ஃப்ளூட்டில் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபிங்கரிங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணித்துன்னு தான் வரும்ன்றதுலாம் அவர் பண்ணார். அந்த மாதிரி வோக்கலைசேஷனும் அவர் பண்ணியிருக்கார். ஸோ வந்து பட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு உண்டான சில திங்ஸை வந்து அவர் பண்ணித்துனா நல்லாவே கேட்கும். இப்போ அந்த ஒரு நின்னுவே நான் நாமதெந்துவில் கூட வந்து அவர் இந்த ஆக்டேவ் சேஞ்ச் பண்ணி கண்டினியூஸாக வாசிச்சுனா இட்ஸ் சவுண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ தேர் இஸ் நத்திங் to say which is superior or inferior in here. But if your approach is going to be as a vocalist, then sometimes you may not end up doing that much, or you may at least reduce a percentage. In the higher octave to lower octave is more acceptable than low to high. Now for example, அப்படி நம்ம வந்து go back to that sounds more than the low to high suddenly. The jump from one in the low to high will actually sound very disconcerting if you are a fan of vocal music. That's one aspect. Then இதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லெஸ் வந்து இப்போலாம் பப்ளிக்கில் சொல்லிட்டு இருக்கா நிரவல் வாத்தியத்துக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு. என்ன சார் நம்ம நிறவலில் வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணோம், என்னவே பண்ணித்தரோம் ஸ்வரம் மாதிரி தான் கேட்குறது அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் சில பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா. சில பப்ளிக் ஃபோரம்லேயும் அதை பேசியிருக்கோம். நான் இருந்த சில பேனல் டிஸ்கஷன்ஸ்லேயே அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் என்னென்னா, ஆக்சுவலி நிறவல் கேன் ரியலி பி ஷோன் வெரி வெல் ஆன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரொவைடட் வி ஆர் குட் இன் த வோக்கலைசேஷன் ஆஃப் த திங். ஏன்னா நிறவல் even for a vocalist is very challenging. Two reasons. One is Naraval is the meeting point of melody, rhythm and lyrics. There is no other improvisation in Carnatic music which actually uses all three. So we have to be very, very, very comfortable with the actual seating of the lyrics properly and the spirit of the lyrics. And we have to be very comfortable with the rhythm and we have to be very comfortable with the melody also. And the composer வந்து சமகன வினோதினி குணதமஸ்யம கிருஷ்ணனுதே அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் வந்து அந்த கம்போசர் வந்து அந்த பீஸை பண்ணி அந்த பிளேஸை நம்ம நிறவலுக்கு சூஸ் பண்ணித்தினால் we have to actually continue that place in such a way that nobody realizes that we have actually taken the niravel off. And the spirit of that music and the spirit of the atmosphere that the composer is creating there has to be maintained at least for a couple of rounds before we actually go off somewhere. That means the first round of the niravel Krishna Nute Samagana அப்படினு அங்கே எடுக்கக்கூடாது நம்ம ஆக்சுவல் சாமகானம் மாதிரி. யூனோ ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அதை வந்து பார்க்கணும். நம்பர் ஒன். Second aspect is the niraval is the meeting point of the creativity of the composer and the musician. So our already panna creativity and number creativity is going to merge. So again the same thing that I said applies there. So adula vandu vaadithila vandu and niraval pannacha and the sahithiyatha adanodiya placement namakku nannave comfortable ah irukanum. In fact, in my opinion, an artist is as good as his niraval. The command of the idiom of the artist is really measured by the way he can do niraval well. ஆலாப்பனை ஈஸியாக பண்ணிடலாம், தானம் ஓரளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுனா அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம், பேக்கேஜ் பண்ணலாம், ஸ்வரம்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு பேக்கேஜ் பண்ணிடலாம். நரவல் இஸ் சம்திங் தட் வி ரியலி ஹாவ் டு கெட் தட் அட்மாஸ்பியர். ஸோ டு கெட் தட் வி ஹாவ் டு ரியலி ஒர்க். அண்ட் வாத்தியத்தில் அதை கொண்டு வரச்சு வி ஹாவ் டு பிரிங் தட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ்.
త్రిపటలను దేచే కంటే ఆర్ పరిపూర్ణ నిష్కళంక నిరవధి సుఖదాయక, which in my reckoning is a better place for this particular song than Paramatmudu, which is not a complete line. So நம்ம வந்து அதை பண்ணிச்ச we have to do different types. So that is one thing. So if you want to do in a slower song, so let's choose the same Samagana which I just sang. ஸோ அந்த சிலபிலைசேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் நிறவல் நல்லாவே பண்ண முடியும். ஸோ அந்த சிலபிலைசேஷன் பாடுறச்ச மகன வினோதயனி குணதம கிருஷ்ணனு தேயம். ஸோ அந்த மாதிரி பாடிச்சுன்னா so we have to work on the right hand techniques for this, for it to be strong. So many different types of neraval. ത്രിപട്ടനുഗുദീചി ഖണ്ഡീര പവലനുഗ ജുട്നമ ത്രിപട്ടലനുദ്ദീചി കണ്തി அப்படின்னா வந்து so we have to have different types. త్రిపటలను దీజిగండిర పవలను గచునమ.
different types of Neraval we should be able to master. Akara based, Ragam based, more Karve based. So, பண்டித்தன நரவல் வந்து ரொம்ப நல்லாவே கேட்கும் அது இதில். ஸோ நவ் ஹவு திஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கல்பனாஸ்வரம்ஸ். So, the very different things we can actually show. So, you can see the difference between Neraval and Kalpanaswaram very clearly if you play properly on the instrument. Neraval need not sound like Kalpanaswaram. So, I think any other topic is there? You have something? Cholunga. Mic could have. மேல்கால நெரவல் டிஃப்ரெண்ட்னா அவளும் வந்து போ கரெக்டாக போடுறது தான். கரெக்டாக வந்து அது போட்டுதுன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுனா வந்துடும். பட் ஹவு டு தே டிஃபரன்ஷியேட் இட் வித் த கல்பனாஸ்வரம்? தேனி 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 எல்லாத்துக்கும் மீட்டோல. They have to put forward backward stroke for everything, no? Theni 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 full போடணும் அது. ஸோ அது கிளியராக டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு நல்ல பெரிய வயலினிஸ்ட் வாசிக்கிச்ச நீங்கள் ரெக்கார்டிங்ஸ்லேயே கேட்டதுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் வந்து இப்போது ஒரு லால்குடி சார் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வயலினிஸ்ட்லாம் வாசிக்கிச்ச நெரவல் வந்து ரொம்ப அந்த சிலபிள் கான்ஷியஸாக வந்து அவர் வாசிக்கிச்சா. ஆஸ் அப்போஸ் டு தட் கல்பனாஸ்வரம் வாசிக்கிச்ச யூ வில் see the clear distinction in the stroke of the bow. அது கொஞ்சம் நம்ம எஃபர்ட் எடுத்து வாசிக்கிச்சா நல்லாவே கேட்கும். அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சிலது ஸ்டைலிஸ்டிக். இப்போது அது ஒவ்வொருத்தருடைய பர்சனல் சாய்ஸ். எம்எஸ்ஜி சார் வாசிக்கிச்ச வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வித் ஓம்கார்நாத் தாக்கூர் அந்த ஹிந்துஸ்தானி இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்து இருந்தனால வர்ணம்ஸ் கூட வந்து அவர் வந்து சாகித்யத்துக்கே எல்லாத்துக்கும் வந்து ஸ்ட்ரோக் கொடுப்பார். That is his accent that he chose as a personal preference. அதுக்கும் அவர் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் பண்ணி he packaged it as his style. That was his USP, so to say. So, பட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தருடைய சாய்ஸ். But it's possible. Only thing that is more challenging in violin sometimes is because அவளுக்கு சா ஸ்ட்ரிங் அண்ட் பா ஸ்ட்ரிங் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறதுனால கண்டினியூட்டி வந்து கொஞ்சம் வந்து சில ஃப்ரேசஸில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ இப்போ வந்து அப்படின்னு வாசிக்கிச்சா அப்படின்னு நான் ஒரே தந்தில் வாசிக்கிறேன் இல்லையா அப்படின்னு எங்கேயாவது அவளுக்கு வந்து they may have to come back to the thing. If it's a very good violinist, he'll play that in the entire thing in the sa string. இல்லை ஸ்பீக்கிங் லெங்த் இல்லை, அது ஸ்ட்ரிங் சேஞ்ச் பிகாஸ் த சாப்பா ஸ்ட்ரிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ பாக்கே வேறு ஸ்ட்ரிங் வயலினில் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். For them to overcome that, they have to play a lot more in the sa string. They should be able to milk a lot more octave out of each string. If they are able to do that, fantastic. I sometimes try to push my students who are learning violin to do that. Play more in one phrase. இப்போ வந்து அப்படின்னா அந்த சீம்லெஸ்ஸாக வாசிக்கிறதுக்கு வயலினில் கொஞ்சம் அப்படின்னு வாசிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு நெசசிட்டி இருக்கும். ஸோ பிரேக்ஸ் கேட்கும். இட்ஸ் partly the instrument's personality, but as I said earlier, we have to somehow develop the equation with the instrument to build a partnership. எதுல ஆமாம்
எதில் முடிப்போம்? குயிக்கில் முடிக்கிறது அப்படி இல்லை. அது எப்படின்னா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ப்ரிஃபரன்ஸ், ஆர்டிஸ்டோடைய பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் இஸ் ஒன் திங், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லிமிடேஷன் இஸ் அதர் திங். தேர்ட் திங் அந்த சாங்குடைய கான்டெக்ஸ்ட். இப்போ சில டைம்ஸ் if you want to finish it short as a preference, then we can finish it fast. But typically anything is possible. Nothing is impossible. What will be actually challenging in some instruments, இப்போ ஃப்ளூட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 8 ஃபிங்கர்ஸில் ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீட் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வீணையிலையோ சித்திரவீணையிலையோ, எஸ்பெஷலி with only one Teflon going to do the job of 8 things, then I have to really, for a phrase like that, I have to actually, my hand movement has to be about 8 times faster than the flautist to play that phrase. That is a fact of life. So even if my hand movement is like 4 times as fast as a flutist, I'll still be able to play only half his speed. And I don't need to play 8 times as fast, because I'm not really, this is not an automobile race, right? So music, I don't have to really do that thing. We have to do what our instrument is doing. Now the flautist, for instance, may not be able to play with all the sympathetic strings and so many other தானம் இருக்கக்கூடிய ஜாஸ் அப் நாங்கள் பண்ணக்கூடிய சில திங்ஸ் எல்லாம் they may not be able to play. So they don't have to do that. அவள் அதுக்குன்னு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலாக சித்ரவேணுன்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணார். சித்ரவேணு, ஆமாம், சித்ரவேணு ஃப்ளூட்டோடைய ப்ளோயிங்கில் he actually developed a slide version of that. A brilliant person, Uday Shankar abdina. So in fact some places he has been demonstrating it. Yes, he did it here. Oh, good. So he has developed it because he was so fascinated by both flute and the Chitravena. So Chitravenu now start pannar. So and the very experiments are being done continuously. But even then, if you are sliding, then you are basically going to have different kind of movement. So for me to be, even however fascinated I am by, say, Rajaratnam Pillai or GN sir's kind of singing, for me to play that on the instrument, I don't have to do that. Samangudi Srinivasar ஒரு தடவை என்கிட்ட சொன்னார், மகாராஜபுரம் விஸ்வநாதர் பற்றி, எங்கள் குருநாதர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மாதிரிடா அப்படின்னார். அதாவது அதை டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்த்து அட்மையர் பண்ண, தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஜிஎன் சாரோடைய கைண்ட் ஆஃப் திங் நம்ம ஜஸ்ட்டு அட்மையர் பண்ணிவிட்டு அது இது பண்ணால் போகிறோம். நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அதுக்கு க்ளோஸாக என்ன நம்ம பண்ணுறது முடியுது, அந்த பியூட்டியை நம்ம இப்போ கொண்டு வரதுக்கு, இப்போது இதெல்லாம் நான் கொண்டு வரதுக்கே we have to do different kind of techniques there. அப்படின்னு வாசிக்கிறதுக்கு you have a different kind of thing. So பட் அதுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெனுவஸ் எஃபர்ட்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் ஈச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இதே வயலினில் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அது வாசிடலாம். ஸ்மாலர், இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ஜிஎன்பி வித் சௌடையா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இவர் பாடுறதோட ஒரு 20% எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸே அவர் அந்த ஸ்பேஸில் வாசிடுவார். அவருக்கும் அந்த ஒரு வேர்வ் அண்ட் இது இருந்தது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும் அவருக்கு சும்மா மின்னல் மாதிரி அவருக்கு அந்த பேசும், அவருக்கு அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டிக்கு அது சூட் ஆகும். டிகமபதபமகரிதா அப்படின்னா டிகமபதபமகரிதா அப்படின்னு அவர் வாசி ரிப்ளை பண்ணுவார். ஸோ அது அவருடைய ஒரு இது ப்ளஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும் அது பேசிடும். அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வாசிடலாம். நான் சில டைம்ஸ் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸ் வயலினிஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வாசிக்கிறதுக்கு, பிகாஸ் ஸ்மாலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித் மோர் ஃபிங்கர்ஸ் டு ப்ளே வித். அந்த கைண்ட் ஆஃப் லிமிட்டேஷன்ஸ் தான் தவிர மற்றபடி மோஸ்ட் ஆஃப் த நார்மல் திங்ஸ் கேன் பி பிளேட் இஃப் த ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் தட். That said, the flute may not be able to play all the glides that Chitravina can do, for instance. So இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அதெல்லாம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு பியூட்டி கொண்டு வர முடியும். மைக்
சிலபைசலைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்களே, அதுக்கு தமிழ் ஈக்குவலண்ட் வேர்டு இருக்கா? அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் முடிச்சிடறேன். இந்த வோக்கலில் வந்து வாய்ஸ் கல்ச்சர்னு சொல்கிறோமே, அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கா? வாட் இஸ் தட்? கேன் யூ சிலபலைசேஷன்னா அதாவது அந்த சாகித்யத்தை அந்த சிலபல்ஸில் இருக்கிறது நம்ம வாசிக்கிறது, அதை வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கொண்டு வருது. ஹவு டு பிரிங் தட் ஆன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ நவ் இஃப் யூ டேக் சிந்தித்தவர் நெஞ்சிலிருப்பது சிவயோக கணபதியே ஸ்ரீமக திரிபுர சுந்தரி மடித்தனில் இருந்து கொஞ்சிடும் செல்வ குணநிதியே அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நல்லா பாட தெரியணும். அது ஆஃப்கோர்ஸ் பாடச்சே வந்து நம்ம வி ஷுட் பி ஹேவிங் கமாண்ட் ஓவர் தட் மத்தியம காலம்ஸ் ஃபார் அஸ் டு டூ இட் வெல், வெதர் இட்ஸ் பஞ்சரத்ன கிருதிஸ் ஆஃப் தியாகராஜா ஆல்சோ or any composition of Muthuswami Dikshit or whoever it is. We have to have that comfort in that one, right? Adukku nalla syllabalization should be strong. We have to practice saying that syllable. We should be able to say the syllable for it to still sound good without tune. अहम ब्रह्म तत्वात्मक वितरण निर्विकल्पतर चिंतामणि मध्ये सच्चिदानंद परविद्ये अत्यतिशय शुभफल तरुवर समूह कदंबवन मध्ये आनंद नृत्ये द्युति पल्लवतर कोमल धृत पाशांकुश चित्रे भंडासुर संहार चरित्रे नील लोकित रमणि जय 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா சொல்ல வரணும். அது வந்து we should be able to practice it. அது வந்து நல்லா சொல்ல வந்து அதனுடைய இன்டோனேஷன் அதனுடைய இது எல்லாம் கரெக்டாக சொல்ல வந்ததுன்னா then we'll be able to try to at least put that on the instrument. So நம்ம அது கொண்டு வரணும்னா சிந்தித்தவர் சிந்தித் அந்த ஹாஃப் சிலபிள் நெஞ்சில் இருப்பது, ஸோ அந்த சிலபிளைசேஷன் சிவயோக ஸ்ரீமக திரிபுர சுந்தரி மடித்தனில் இருந்து கொஞ்சிடும் செல்வ குணநிதியே. So அது வந்து that is the syllabalization. So it's the same thing which is from first Geetam to this one. What is the second question? Voice culture equivalent. No, I was talking about the tone. Tone is the key. Whether you are a vocalist or an instrumentalist. He who has a superior tone will be able to attract more audiences. Why? Because tone is universal. Even if you are from India and you perform in France, if your tone is pleasing, that guy doesn't have to know your language to appreciate your tone, to your music. If your tone is not good, only the people who know the music can appreciate it. Same for instrumentalist. So this is the first point I made, no? Whether you are a vocalist or an instrumentalist, if only your right hand, your tone part is only half, and only your musicianship is good, you will still be only a localist. So we have to work on that. And the other end of the spectrum also. Only if your tone is good and your musicianship is not good, then you won't command the respect of your peers. You may command a lot of audiences, you may command a lot of listeners, you may have a lot of crowds, but your peers won't, peer acceptance won't be sufficient. For them to respect you, you have to be very, very strong both ways. அதான் பெரியவாலாம் சொல்லுவாள், பண்டித்த பாமர ரஞ்சகமாக இருக்கணும் அப்படின்றது. அது ரெண்டுக்குமே வந்து it should be compelling. In other words, you can put it in so many ways. The instant appeal should very much be there, but coupled with a lot of take-home value. The take-home value is what, your peers and other cerebral people are going to come to for. And instant appeal is what is going to draw general audiences. So we have to work on that. At the tone, we have to keep working on that. Check. Yes. Okay, so I just remember a lecture that I listened to from the Academy Archives a few years back, one by Professor Madhu Mohan, where he was talking about how he was playing some recordings of some really great people from Carnatic music, both instrumentalists and vocalists, and where he was demonstrating how when you play a swaram, when a note,
it's not exactly the note that you play, and you kind of tend to oscillate to the next note and even beyond. Okay. I mean, he mentioned your name in his lecture, so I assume you... What is it about? What did I do, it seems? No. I assume you were there at the presentation because he referred to... I forgot. Yeah, okay. So did I play correctly or not, basically? No, you didn't. Okay, I didn't. Okay. No, you didn't. Okay. So he demonstrated how, Carnatic musicians were actually... this was one of his postulates at the end, where he said musicians were getting by thanks to average listening skills of the audience, and where, they actually approximate what they listen to, and not exactly what is the note that they intend to play, kind of a thing. So was this resolved? Was this unresolved? No. Was this Let me explain that. Yeah, Let me explain the Thank thing. Main thing is, what is perceived by the human ear is necessarily what is being delivered. That is the gist of it. It's a scientific fact. Is what we all hear, right? But at the oscillograph scope put, if you actually do this, it will be somewhere around re or ga. The voice would have actually gone to that place. We wouldn't be noticing it because the way we are listening is cultural. It's attuned to expectation. Cultural expectations will actually let you superimpose a knee on that place where, unless the artist actually is squeaking like one, starved chicken or something, that is different. But otherwise, it's going to sound fairly acceptable. அப்படின்னா இப்போ குறைச்சிது. நிறைய பேர் அதுதான் எரர் ஆஃப் கமிஷனோட எரர் ஆஃப் ஒமிஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹை நோட், இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தா அண்ட் நீ ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா நம்ம கம்மியாக பாடுறது டெண்டன்சி ஜாஸ்தி. இது so much so that புஸ்தகமே எழுதிட்டா, சாவேரியில் கொஞ்சம் நீ குறைச்சி கூட பாடிடலாம் அப்படின்னு. என்னுடைய தீசிஸ் அது கொஞ்சம் ஏதோ அந்த மாதிரி பெரிய வித்வான்கள் கொஞ்சம் குறைச்சலாக பாடினாலும் அவளுக்கு அதை சொல்ல முடியாமல், சரி புக்கில் அதை லெஜிட்டிமைஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி ராட்டிஃபை பண்ணிடலாமல் அப்படின்னு சில புக்ஸ்லாம் தியரியெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிடுது. பட் த பாயிண்ட் இஸ், பிலஹரி நிஷாதம் இஸ் a very classic example. சம்மங்குடி மாமா used to talk about that to me. கைசிக்கு நிஷாதம் தேவையே இல்லைன்னு அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுவார். போருமே அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டோடைய இது சில பேர் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறோம். அது அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு இட்ஸ் கம் டு ஸ்டே. தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர் ஆல் டுகெதர். பட் திஸ் வாஸ் மாமாஸ் தியரி. Why should we actually do that? We don't even need that. His feeling. But now coming to your thing, it's more a perception issue. It's a thing that the human mind, if you are from Carnatic background, you will automatically feel that knee where it's supposed to be there, irrespective of it being there or not. If the artist, especially because the voice also there, if you were to really analyze the tonality, the band of that note is there, no? So many frequencies within that note. Some will be dominant frequencies. If you actually put it on a thing, you will see some are more dominating, some are less dominating within that bandwidth. And the male voice thicker voice, so you'll have much more happening in that particular note than a sharp female voice or an instrument, for instance. So adula more intensity. So on the many times you can really detect if the note is off. That's why the maximum license for male vocalist நாங்கள் ஓரளவுக்கு பாடச்சை எப்படி பாடித்தினாலும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டில் கேட்டுரும். அப்படின்னு பாடித்தினாலும் ஓரளவுக்கு அந்த சங்கீதத்தில் இருக்கிற ஒரு கனமும் அந்த சாவேரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டியும் நீங்கள் கேட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிடுங்க. ஆனால் நாங்கள் பாடினதில் இப்போ நான் பாடினதில் பாதிக்கு மேலே ஆக்சிஜன் அது கூட இல்லை, எக்ஸைல்டு ஆக்சிஜன் ப்ராசஸ்டு, அது கார்பன் டை ஆக்சைடு தான். ஸோ பட் இதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் அப்படி வாசிக்க முடியாது. அப்படின்னு வாசம் இன்னும் கேட்க மாட்டீங்களே, அங்கே இன்னும் கரெக்டாக தான் வாசம் ஆகணும். அப்படின்னு வாசம் அப்படி வாசிக்கிறதுக்கே நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ இதில் என்ன ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படின்னா, சகல கிரந்தங்கள்லையும் நம்ம மித்தாலஜியிலும் எல்லாத்துலேயும் சரஸ்வதி இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட், ஆஞ்சநேயர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட், கிருஷ்ணா இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட், எல்லாம் மேஜர் பார்ட்லாம் யாரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் தான் ஆக்சுவலாக.
வேர்ல்டு குளோபல் மார்க்கெட் அப்படின்னு பார்த்தா டாப்பெல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் தான். கர்நாடிக்கோடைய அம்பாசிடர்ஸ்லாம் டாப் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் தான். கர்நாடிக்கு நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட். நான் வந்து வோக்கலிஸ்ட் ஆல்சோ. அதனால் ஐ ஆம் நாட் பேட்டிங் ஃபார் எனி ஒன் டீம் ஹியர். பட் சும்மா ஆஸ் அன் அப்சர்வேஷன், ஆஸ் அ ஜோக் ஐம் சேயிங். So instrumental music, even Hindustani if you go, brilliant instrumentalists are regarded very, very high. There's a lot of appreciation. Good evolved listeners always appreciate good quality instrumental music, irrespective of the thing. So I think that Carnatic audiences should develop a huge amount of open mind to come to good instrumental concerts and start understanding the beauty of instrumental music and start, there are so many brilliant artists who are playing such lovely music. We have to go and make sure that they all are able to display their best talents to more of you. So that's a totally different thing. So why I'm saying is, instrumentally you have to be extremely perfect in the delivery. So அப்படி இருக்கச்ச கூட and the knee has to be almost on sa. So in the மாதிரி phrase எல்லாம் வாசிக்கிச்சு we have to be definitely careful whether we are a vocalist or instrumentalist. And that experiment that he did was to show that many times the human ear fills, and this is an experiment that a lot has been happening recently in that field. The neurological processing of information that is actually delivered orally is a subject that is happening, is drawing a lot of attention throughout the world actually. It's a big subject. Thank you. Anyone? You have something? அதாவது தெலுங்கு சாங்குக்கு வாசிக்கிறதுக்கும் தமிழ் சாங்கு வாசிக்கிறதுக்கும், அதாவது வீணையிலையோ இல்லை வயலின்லையோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் வாசிக்கிறதுக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? அந்த அனுபவங்கள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கா? ஒரு வாசி காட்டுறேன் பாருங்க. ஓகே, நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, இல்லை வாசிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லணும். ஓகே, வாசிக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இல்லை அதான் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை சிமிலரா? கேளுங்க. இது ஒரு சாங். இது இன்னொரு சாங். ஸோ இது ஒரு சாங், இது இன்னொரு சாங். Without hesitation, please raise your hand. How many of you understood the difference in this? The accents were different. Accent was different, right? Yeah. One was Needu Charanamule. Next one was Nin Charanamalare, which is Papanasam Shivan's replica of a well-known fake actually. Needu Charanamule fake தான். அந்த ஃபேக்குக்கு ஒரு ரெப்ளிகா அவர் கிரியேட் பண்ணார். ஏன்னா நீதி சரணமுலே கேவி ஸ்ரீனிவாசன், இஸ் நாட் தியாகராஜாஸ் காம்போசிஷன். அதுக்கு வந்து சிவன் சார் சாகித்யம் தமிழில் போட்டார். ஸோ அந்த சாகித்யத்தில் வந்து ஈவன் இஃப் த டியூன் இஸ் சேம், சம்டைம்ஸ் இஃப் த சாகித்யம் சிலபிலைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிளிட் வேர்ட் ஸ்பிளிட் ஜாஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஹாவ் அ டிஃப்ரென்ஸ். அதர்வைஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ், மோஸ்ட் ஆஃப் த things that we are using in our Indian language is the same kind of syllables, right? இப்போ ரா எல்லாம் தனியாக இதில் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதோ, இல்லை ஹா அதில் தனியாக அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஸோ யூ ஜென்ரலி பிளே. ஸோ if the listener knows the sahityam of the song, he will follow that song better. So vata piganapatim அப்படின்னா, so if you know the song, you'll be able to follow it better as it is coming along, if it's a good artist. And if you know it very well, you can even follow when the artist is playing swaram and when he is playing sahityam in Pancharatna Kritis or Saptaratna Kritis and all that. So it's just a familiarization of the thing. Yeah. சொல்லுங்க சார். வணக்கம் சார். இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் தெரியாத வோக்கலிஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா, எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அவங்களோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அதோட அட்வான்டேஜஸ் எப்படி?
வெரி குட் கொஸ்டின். மெயின் திங் இஸ் பெரியவாலாம் சொல்லுறதுல வந்து a good instrumentalist should learn vocal, good vocalist should know at least some instrument அப்படின்னு சொல்லுவா. There is a very good rationale for that. Vocal is intuitive, it's more instinctive. ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக பாடிச்ச வந்து அதை கேட்டு நம்ம அப்படியே பாடிடுறோம். அது நம்மளுக்கு பேசுகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் சிங்கிங் தான். ஸோ அதனால் வந்து मनसिज मानस मोदिनी मनसिज मानस எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு அப்படியே பாடிடுவோம். பட் அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு பாடுறது, இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸோட விஷுவலைஸ் பண்ணி பாடுறதுன்றதுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் தெரிஞ்சதுன்னா யூல் பி ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் இட் பெட்டர் அண்ட் சிங் இட் வித் மோர் கிளாரிட்டி, பியூரிட்டி, எவ்ரிதிங். ஸோ இட் ஒன்ட் ஜஸ்ட் பி அன் இன்ட்யூட்டிவ் திங். ஸோ தெர் வில் பி, பிகாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எஸ்பெஷலி இஃப் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஃப்ளூட் கூட வந்து ஐ வில் சே இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக். வேரஸ் இன் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் அதில் வந்து யூ வில் சி லேட்ரல் மூமெண்ட், எஸ்பெஷலி வயலின், சித்ரவீணா கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ வில் ஆக்சுவலி சி. இப்போ வந்து ஸோ இது கம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மத்தியமம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. இந்த மத்தியமம்ஸ் வந்து உத்தமமாக பாடுறதுக்கு கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரிஞ்சுன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். வை? பிகாஸ் that's the range of that oscillation. வேற பாடிச்ச வந்து நான் என்ன அப்படின்னு ஜென்ரலாக தான் அவ்வளோதான். இது நீ குமரேய ஏரனசமி இது நீ குமரேய அப்படியா அந்த சயின்டிஃபிக்காக அதை பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பாடணுன்னா அதுக்கு வந்து வாத்தியம் தெரிஞ்சதுன்னா அப்படின்றது எந்த எந்த நோட்டில் அந்த பிளெயின் நோட் இருக்குன்னு நிறைய தான் தெரியாது. இப்போ வந்து பைரவிலே சுத்த நிஷாதம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம? சனி அந்த நீ யூஸே பண்ணுறதில்ல நம்ம. பைரவியில் வந்து ஆக்சுவலாக சுத்த நிஷாதம் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்போ கைசிக நிஷாதம் அந்த தா வரைச்ச தான் கைசிக நிஷாதம். இது வந்து நம்ம இன்ட்யூட்டிவாக பாடிச்ச வி ஒன்ட் ஈவன் அனலைஸ் வெதர் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி சுத்த நிஷாதம் ஒரு கைசிக நிஷாதம். அங்கே பிளெயினாக பிடிக்கிறோமா இதே தெரியாது. பிளெயின் சுத்த நிஷாதம் தெர் இஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உணர்ந்து பாடுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மியூசிக் இஸ் அ ஹியூஜ் பூன், இட்ஸ் அ ஹியூஜ் பூஸ்ட். அது எல்லாமே உணர்ந்து பாடக்கூடிய மியூசிஷியன்ஸ் இருக்கா, பட் அது இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்டினரி லெவல்ஸில் கூட அவர் அவேர்னஸ் இஸ் ஹியூஜ்லி எக்ஸ்போனென்ஷியலி இம்ப்ரூவ்ட். Similarly, vice versa, for a good instrumentalist, if you learn some vocal, then all the multi-dimensional splendor of the music will come through on that. Otherwise, his music will just be two-dimensional, only melody, rhythm. வோக்கல் தெரிஞ்சால் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய சாகித்ய சுத்தம், அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு எவோகேட்டிவ் அப்பீல் ஆர் இன்டெலெக்சுவல் பியூட்டி ஆர் ஈவன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வில் கம் த்ரூ ஃபார் பெட்டர் அண்ட் ஃபார் மோர் டெல்லிங்லி. பாடிச்சு அது how much ever we are able to feel, perceive, will come through, some of it will reflect in the music. ஸோ ஒரு ஆகிரி அது இது மாதிரி திங்ஸ் சப்ளைமாக நம்ம கொண்டு வச்சு அது வந்து பாடத்துக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் அழகாக வாசிப்போம்.
அப்படின்னா அது நம்ம வந்து வாசிக்கிட்டு அந்த ஃபீல் அப்படின்னு சும்மா வாசிக்காமல் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபீல் பெட்டராக நம்மளுக்கு கையில் வரும் அந்த ஃபீல். அப்படின்னு நம்ம கொண்டு வச்சா வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் ஃபார் பெட்டர். ஸோ அந்த அது ராகமாகட்டும், நேரவல் ஸ்வரம், எவ்ரி திங் இட் வில் கம் த்ரூ. ஸோ non-Indian disabled, see, basically it all depends on their priorities, no? So many of them just learn more. Some of them actually come to me because they are learning Western opera or something and they just want a different color to their bio. So adukku sila per varva. Sila per vandu they may come for actual they may be wanting to do some ethnomusicological study or something, so they just want to learn a little bit of the system. So if they come as a full-time performing vandu kattukanondra, the percentage is very, very low. Their agendas are very different. Many of them come for more wider, broader thing. But அப்படி சில பேர் யாராவது கச்சேரிக்குன்னு வந்து கற்றுக்கணும்னு வரைச்சே, then I'll give them more this thing. But I don't really initially throw them out with asking them to learn Sanskrit, தமிழ்லாம் கற்றுனுவாங்க, அப்புறமா கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வர ஒரு 4-5 பேரும் Carnatic will become even less globalized then. So I still teach them. ஏதோ கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறது, most of my lessons I'm putting up videos of me teaching, so that they are not just learning from books. So they all learn from a video, these things in Acharyanet and other places, no? So they actually start listening a lot. So basically it's whether it's Indian or non-Indian or North Indian, the same thing, you have to develop your ears. If you develop ears, you save years of your life. So we have to do that. So my whole priority is to make everyone listen a lot. The more they are able to do that, they'll pick up the nuances. So அப்படின்னா அது ஒரு சின்ன திங் நம்மளுக்கு. For us it's so easy. அப்படின்னா அவ்வளோ there is so much there in that. சரி இது அப்படின்னு இருக்குது, அப்படி யாரும் நோட்டேட் பண்ண மாட்டோம். சரி இது அதான் பாடுவான், சரி இது அப்படின்னு எல்லாம் பாடிட்டு இருப்பான். Even if it's Indian, they'll sing that same only, unless they have heard someone singing sani da. So this is something, and frankly speaking, mathematical parallel still holds good in this. ஆரோகணம் அவரோகணத்தை ஒழுங்காக கமக்கமாக பாட தெரிந்தால் எது வேணாலும் பாட முடியும். மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபார்முலா மாதிரி தான் அது. நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலா வந்து மாஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னால் அதே தான் நம்ம கிருதி, நிரவல், ஸ்வரம், பதம், ஜாவளி எதுலேயுமே அது வந்து அப்ளை தான் பண்ண போகிறோம். இதை மாஸ்டர் பண்ணலன்னா, if you are thinking of shortcuts here, we are going to be on a dead end or on a never ending circle later on. It's a simple thing for any student. Yeah? So I try to stress that as much as possible. They should be able to sing this correctly. சகரேக, அந்த ரீ எப்போவுமே பேகடால அப்படி தான் வரணும். சகரேக சகரேக, எவ்ரி திங் இஸ் ராங். சகரேக மபதப சனிதப சனிதப. ஸோ அதுதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரிஞ்சுதான் அந்த வந்து எந்தெந்த நோட்ஸில் வந்து சஸ்டெயின் இருக்குது, எங்கே நோட்டில் பாஸ் இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் குருட்டாம் போக்கு தான் அது. அப்படின்னா ஃபீல் ஜாஸ்தி வரும். ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து பாடிய புக் எழுதிட்டான். I actually made this point in Music Academy about 4 or 5 years back when I did the Lec Dem on Shruti values. பேகடா மத்தியமம் வந்து சுத்த மத்தியமத்திற்கும் பிரதி மத்தியமத்திற்கும் நடுவில் உள்ளது அப்படின்னு ஒரு தியரி புக்கெலாம் நிறைய இருக்கும். கிடையவே கிடையாது, அது டோட்டலி ராங். கம இஸ் நாட் பிட்வீன் சுத்த மத்தியமம் பிரதி மத்தியமம் அட் ஆல். இட் இஸ் சுத்த மத்தியமம் பீயிங் ஆசிலேட்டட், தட்ஸ் ஆல். Gama Gapa. That's the range of the thing. You cannot fix a Shruti value for a moving note.
is the first scientific thing. But because they think it is somewhere higher than the அதோட ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அவள் புக் அப்படி எழுதிடுவா. இட்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் தட் அப்படின்னு. அதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை, ஓகே, ஸோ இன் பிட்வீன் அப்படி book. So that becomes like frozen in stone, and that becomes like quoted so much, cited so much everywhere, and we keep discussing, exponential mistakes that just multiplies millions of times. So these are very dangerous things. So that is why we have to have some instrumental knowledge. Now if somebody like Bharata, for instance, was so good with an instrument like Veena, and he did so many experiments which are more scientific, so that is why he is still rated as one of the greatest. So vocal knowledge really helps, and I think this kind of gamakam. So when you do this அப்படின்னா நம்ம இன்னும் நல்லா அதை ஆரோகணம் அவரோடத்தில் வந்து பேகடா வரணம். If some of you would have heard Rajaratnam Pillai's interview in radio, he will actually mention this particular point where his guru actually almost broke his nose with his violin bow. Some of you might have heard that interview. इंत चल मुझे सीते இந்த பிளேஸில் வந்து அவர் கொஞ்சம் குருட்டாம்போக்க பாடினாராம். அப்போ திருக்கோடி காவல் கிருஷ்ணய்யர் வாஸ் த குரு அட் தட் டைம். சரியா பாடு நீ அப்படின்னு போ எடுத்து ஆல்மோஸ்ட் மூக்கு குத்திட்டார் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கார். ஸோ எதுக்குன்னா அவரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட்டு, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டலிஸ்ட் கிட்டே ஒரு வோக்கல் கற்றுன்னு இருக்குச்சு, அவருக்கு அந்த நீயோடைய வேல்யூ இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தெரிஞ்சு ப்ரிசைஸாக பாடலை அப்படின்றது டக்குன்னு நோட்டீஸ் பண்ணிட்டார். அண்ட் ராஜரத்னம் பிள்ளை அஃப்கோர்ஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் வோக்கலிஸ்ட் ஆல்சோ. வாசிக்கிற அழகுலேயே பாட முடியும் அவருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் we have only one question. I'll take final question probably. சொல்லுங்க. In two parts. The first one is a small Chitravina specialty that can you just demonstrate how you pluck for sounds like pra and tra? Okay. The other is the question relating to the so-called wrong notes, or giving a net effect of the note. Can you demonstrate how hitting the actual note may actually invalidate the phrase? There are instances where it will not sound good if you merely hit the so-called right note. Okay. Tra, pra, in the மாதிரி kind of syllables with ra வந்து வரைச்சா, what we'll do what they call as இந்த வீணெல்லாம் வந்து the கத்திரி meet in the scissor stroke அப்படின்னு சொல்லுவோம். So we'll try to do this now. So you see that you will hear that two things over there. So இப்போ எனக்கு டக்குன்னு அந்த ஏதாவது ஒரு ஓகே பிரணாமா. ஓகே, ஸோ அந்த பிரண ரொம்ப ஃபாஸ்ட் இடிஸாக வாசிச்சா அது கேட்கறதுக்கு நல்லா கேட்கும் அழகாக. அண்ட் நவ் அந்த நோட் வந்து ஸோ அந்த பதனி தபமா இருக்கு அப்படின்னு வாசிச்சா அது நல்லா இருக்காது. அந்த நீலியை வாசிச்சுதுன்னா அது நல்லா இருக்காது. பிகாஸ் தட் நோட் இஸ் ரியலி, ஈவன் தோ யூ சே பாதனி தபமா, பதச ஆல்மோஸ்ட் சால இருக்குது அந்த நோட். தட்ஸ் பிகாஸ் ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பதனி அந்த நீ இஸ் ஆசிலேட்டட் ஆல்மோஸ்ட் ஆன் சா. ஸோ அப்படின்னா it'll actually nullify the whole thing. That's why Carnatic music is much more a place value based system than just a face value based system. It's a very important distinction we need to understand. வாத்தியத்துலையா அது கொஞ்சம் ஃபார்ஃபெச் தான். கொஞ்சம் என்ன இப்போது நான் இப்போது வாசிச்சதுன்னா இப்போ நின்னு கோரி அப்படின்னு வாசிச்சதுன்னா எந்த சிலபிலும் ஒரே மாதிரி தான் கேட்கும். அப்படின்னா இப்போ எது ரீ எது இது, ஸோ அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு அது தனியாக தெரியாது. பட் ஆனால் பாடச்ச கொஞ்சம் வித்தியாசம்
தெரியுது பெட்டர். இது நான் சிஷ்ய கொடிகளுக்கு சொல்லலாம். அகாரம் பாடிச்ச கால்கேட் டூத் பேஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போய் பாடாதீங்கோ அப்படின்னு பாடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் பாடிச்சு நல்லாவே தெரியணும். பட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு யூ வாண்ட் ரியலி ஹாவ் தட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஷன். ஸோ you're all okay? It's a huge topic. I have just been we have touched the tip of the iceberg. நிறைய வந்து I'll share in future this thing. A lot of interesting things are there. Not just about this, but a lot of other things. Whenever I'm in India, I'll come and spend some time on all these things.